नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन न्यूज रिपोर्ट में। तो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जो है कार्यक्रम में अपन आए भाई अपने वलसड क्षेत्र में जो है पहली बार इतनी बड़ी जो है पॉलिटिकल सभा जो है अपने को देखने के लिए मिल रही। बहुत ही ज्यादा जो है बेहतरीन तैयारियां यहाँ पर शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब जो है यहाँ पर आने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए जिनके सभा के लिए जो है यहाँ पर बेहतरीन जो है पूरा तैयारियां की गई है भाई। बहुत ही जबरदस्त है बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन वीडियो को और देखते हैं अभी जो है कार्यक्रम को टाइम है, अभी जो है लोग एक एक करके आ रहे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम। आदि देवती आदि जोगेश्वरी कोटि कोटि नमनಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಆಗಮನ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಪೇಪರ್ ಬಾಜಿದಾಗ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಅವ್ರು ಹಿತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯ ಬಾಳ್ಕಿ ಭೈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗೋರ್ ಗೈರಿ ಮಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ माफ एकनाथराव शिंदे मग 75 वर्षांवरती महाराष्ट्र कुटुंबात ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋರು एकनाथराव शिंदे ಅದು ಆಗಲಿ शेतकरी भावना शेतकरी दशेंद विमा ಆಗಲಿ नुकसान भरपाई ಆಗಲಿ ठिकाणी शिक्षणासाठी भाव महत्व एकनाथराव शिंदे ಅವರು ವಾಸಂಗರು ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಯು ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಗಮಿಸುವುದು शेतकरी ಗುರಪ್ಪ ಬಲ್ಮಂಡ ಏನು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೋರಿಗರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಶಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಕುಳಿದು ಹಾಂಗ ಹೀಗ ಆಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಾಗ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ತಿರುಗಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಬ್ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಖಾತಾದ ನೀನು ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಆಗಮನ ಅವರು ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಗೈದು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಹುಕುಮಶಾಹಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದು ಲೋಕಶಾಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಹುಕುಮಶಾಹಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಸ್ತ್ರ
ನಮ್ಮ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ ನಮ್ಮ ಊರ ತುಷಾರಾಮ ಸುಬ್ಬಾರಾಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲರೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ದಿಶಾಬಲಿ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಜಗಳ ಹಾಕಿ ಭಯ ಭಯಂಕರ ಇದು ವಿಚಾರ ನಾಳೆಂದು ತಾಸು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮಗಾಗಲಾದರೂ ಸುತ ಕೋರಿ ಗಡಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗಂತದ್ದು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಭಾಜಪದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ತಾಪಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಾಂಧವರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಮುಂದೆ 2000 ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದವರು. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಅವರೇನಾಗ ಚೇತರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮತ ಭವಾಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಭವ ಮಾಡಿ ಮತ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 3000 ಸಂಬಂಧ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗ ತಾಯಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಜಪ್ಪಲು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಕೈ ಬಂದವರು ಆದವರು ಊಟ ಕುಂಡಿ ಬಂದು ಆದವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯ ಕೈ. ಈ ತಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಜಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿನೋದ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಂಚಪ್ರಧಾನರು. ಇದು ಲೋಕಶಾಹಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೇಳಿ ಬಿಸಿ ಓಬಿಸಿ ಹಿಜಾಕಿ ಎಸ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವ್ರೇನು ಭಾಜಪದಲ್ಲಿ ಹುಕುಂಶಾಹಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಕೈಯ ಹುಕುಂಶಾಹಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಡಿ, ಲೋಕಶಾಹಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ. ನೀವು ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೋರಿ ಗರೀಬ ದೀನ ದಲಿತರ ವಿಕಾಸ ರತ್ನ ಅಂತವ್ರು ಆಗಮನವಾಗದವ. ಜಾತಿಯ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೈ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂತ ನಾನೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಮನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೋ ಇದು ವರ್ಷ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಭಾಜಪದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾವ. ಮುಂದೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಭಾವ ಏನಿದೆ. ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಆಗಮನ ಟೈಮ್ ಬಂದಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಹೋಗ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಏಕನಾಥರಾವ್ ಶಿಂದೆ ಚಿತ್ತಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜಿಂದಾಳು. ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೋಕಸಭೆದಾಗ ಹಿಡಿಯೋದು, GST ಗೆಲ್ಲೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ಲ.
मतदार ಬಂದು ಬಾಂಧವರ ಕೈಯಾಗಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾದು ಹೊಂಟಾಗ ಹುಷಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಉಮೇದುವಾರ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಏನು ಭಾರಿ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಯಾರು ಅವ್ರು ಆ ಮಂದಿ ಅವರ ಇವ್ರು ಈ ಮಂದಿ ಅವರ ಆಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದು ಹಾಲಿ ನೀಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತ सरपंच उपसरपंच चेअरमन कार्यकर्ता मंदी उधर से शिड्या ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ शिड्या येवा शिडी येवा ನಾನು ಮಗಳ ಸಾಫ್ ತಾಕಿ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಅವರು ನೀವು ಜುವಾ ಹೋದ ನಾವು ಕೈ दादा तेरे पास कितना मेरे को फिर और भागना है घुमाते वक्त बीच में भी नहीं आएगा ठीक है ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ क्योंकि मेरा बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया दो सभा निपटा निपटा तो मेरी पूरी बैटरी डाउन होगी सुरुवात झालेली आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा रोडवर उभे असलेले सर्व शिवसैनिक सर्व नागरिक बंधू भगिनी तुम्हाला विनंती आहे आपण या ठिकाणी कोणत्या ठिकाणी आहेत बसून घ्यायचं आहे आणि आपला वाहन योग्य ठिकाणी मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज या ठिकाणी पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार आहे हा केवळ पक्ष प्रवेश नसेल तर बाळासाहेबांच्या विचारांची ताकद या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं या पक्ष प्रवेशाच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे सोप्या मार्गाने चालणारे हे अनेक असतात जो मार्ग सहज आहे जो रस्ता अतिशय सोपा आहे या रस्त्यावरून चालायला प्रत्येकाला सहजपणे जमतं पण विचारासाठी उभे राहणारे कार्यकर्ते हे सध्या खूप कमी आणि बोटावर मोजण्यापुरते राहिलेले आहेत आणि आज खरे शिवसैनिक सच्चे शिवसैनिक आज या ठिकाणी धनुष्यबाणाचं चिन्ह हातात घेऊन सन्माननीय आमदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शिवसेनेमध्ये खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत हे कार्यकर्ते आज प्रवेश करत असताना हे कार्यकर्ते एकटे नाही तर त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण शिवसेना या ठिकाणी
ग्वाही देखील आज या ठिकाणी देण्यासाठी एकनाथजी शिंदे साहेब या सभेसाठी इथं उपस्थित राहणार आहेत। या सभेच्या निमित्तानं पणजी गावातून गोविंदजी चौगुले माजी सरपंच, याचबरोबर रामहरीजी हवालदार, अमोलजी सरडे, नागनाथजी पाटील, अक्षयजी चेंडके, रमेशजी चेंडके हे देखील प्रवेश करणार आहेत। कासेगावचे रामजी चौगुले, याचबरोबर संतोषजी भोजडे, वरळेगावचे सुनीलजी देवकर, उळेगावचे दिनेशजी शिंदे, महादेवजी शिंदे, मोहम्मदजी पठाण, याचबरोबर मुस्तीचे पंकजजी पाटील, याचबरोबर पप्पूजी हरे, याचबरोबर बबलूजी तांबोळी, नागनाथजी मागे, चिदानंदजी बिराजदार, दयानंदजी मुर्डे हे देखील पक्ष प्रवेश करणार आहेत। मुळेवाडीचे सरदारजी शेख, वसीमजी कारभारी, सागरजी पवार, मुळेगावचे अरुणजी पाटील, गणेशजी कांबळे, याचबरोबर गुलाबजी शेख, तांदूळवाडीचे महेशजी लांडे, सोमनाथजी मेरू, मल्लिकाजी नसारे, नितीनजी लोके, अजितजी कांबळे हे सर्वच कार्यकर्ते आज या ठिकाणी सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शिवसेनेमध्ये एक सच्चे शिवसैनिक होऊन शिवबंधन बांधत आज या ठिकाणी आपला पक्ष प्रवेश धनुष्यबाण हाती घेऊन करणार आहेत। या सगळ्यांना देखील या ठिकाणी मी शुभेच्छा देते। इसमें सीम है। त्या प्रसन्न पंचकृषीमध्ये आलेल्या माझ्या सगळ्या पंचकृषीतील बंधू आणि माझ्या बहिणींनो, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके बहिणीचे लाडके भाऊ एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना दर्शन आणि आशीर्वाद देण्यासाठी येत आहेत। या ठिकाणी मला एवढं सांगायचं आहे, एकनाथजी शिंदे साहेबांचं कार्य जर पाहिलं तर महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन देशामध्ये नाव गाजलेलं आहे। ज्यावेळी या महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी जगामध्ये फार मोठा प्रश्न झाला। ऑडिओ एकनाथ शिंदे कोण आहे त्यावेळी जगाला समजलं। एका रात्रीमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांनी या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतले आणि या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी सगळ्या लाडक्या बहिणीसाठी त्यांनी दर महिना 1500 रुपये देण्यासाठी वचन दिले आणि आजपर्यंत काम कोणी सुद्धा केलेले नव्हते। या फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेले आहे। महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे काही वेगळे नाही आणि अकोला तालुक्यामध्ये शेतकरी मैत्रीच काही वेगळे नाही। मला एवढं तुम्हाला सांगायचं आहे, या महाराष्ट्रामध्ये एक कर्नाटकच्या बाजूला आपल्याला अक्कलकोट तालुका आहे। या अक्कलकोट तालुक्यामध्ये अक्कलकोट तालुक्याला उजनीचं पाणी यावं म्हणून या शिवाजी मेहता साहेबांनी अखंड आयुष्य घातलं यासाठी। सगळं ज्ञानांवर सगळं परिपूर्ण मेहता साहेबांनी पूर्ण केले। 90% काम मेहता साहेबांनी पूर्ण केले। ऑडिओ जी करो। फक्त थोडं काम बाकी होतं आणि लाईव्ह डाल देना भी। मला बाकी काही सांगायचं नाही। अरे ऑडिओ एक नंबर है यार। जिल्हा मेहता साहेबांनी या तालुक्यासाठी स्वतःच्या धर्मपत्नी त्यावेळी जिल्हा मेहता साहेबांची धर्मपत्नी दवाखान्यामध्ये होते त्यावेळी मेहता साहेबांच्या धर्मपत्नी सुद्धा मेहता साहेबांच्या हातात हात धरून सांगितले, साहेब एक आमदाराची पत्नी म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी सांगते, आमदाराची पत्नी म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी
काहीच निष्ठा म्हणते वाटते निष्ठा म्हणते वाटते आम्हाला आणि तुम्हाला भेटल्याबद्दल हे आमचं भाग्य आहे. असं बोलायला खाता चित्ररथ काय आहे तुम्हाला फक्त एकाच वाक्यात सांगतो. आप रिलैक्स में बैठेंगे या तालुक्यामध्ये ज्यांनी भाजपला भीम पेरली, ते तालुक्याने लागत आहे. घे की खुर्ची या तालुक्यामध्ये सर्वत्र भाजप भीम पेरली, ते तालुक्याने लागत आहे. आणि 5 वर्षाच्या नंतर कार्य केलेले कैलासबाबा पाटील आहे. ते दोघं भाजपसोबत आहेत का? तरी सुद्धा जे आज मैत्रे साहेबांसोबत आहे त्यांनी भाजप वाढवला, त्यांनी भाजपच्या तालुक्यामध्ये ठेवला. आज त्यांनी भाजपमध्ये वंचित आहेत. हे कार्यकर्ते किती झाडके पत्ते बाकीचे ये तो दूसरे लोग हैं ना पहले की जो नेता क्या है पहले तीसरी नेता थी अभी पांचवी ही है माणूस आणि माणुसकी हा फार मोठी गोष्ट आहे. मैत्रे साहेबांनी फक्त माणुसकी जपून ठेवलेली आहे. अरे मेरे को 80 किलोमीटर आहे 80-90 का पायलट सोलापुर उतरूंगा पुणे का सवा निपटा करके आपको निकलूंगा कल के 3 सवा निपटाना है और हाँ तो तुम्हारे तो कल जाना आज भी आ रहा है कल ही आ रहा परसों आ वो स्टेशन ज्यादा आई कैमरे की आईडी ज्यादा लोग मेरे को किल करके भरपूर पब्लिक जो आहे ऐकतोय भाई प्रवेशासाठी या ठिकाणी मंचाच्या डाव्या बाजूला येऊन थांबायचं आहे. या ठिकाणी महत्त्वाची विनंती आणि यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते. तत्पूर्वी या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वागत या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते. कुंभारीचे माजी सरपंच आदरणीय सीतारामजी इमडे जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. अभी आया रुको है और आगे सन है पूरा ये सब अभी आया देखते पर्दा किया हुआ मैंने जिल्हा परिषद
15 मिनट में आ जाएंगे. पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आज आपण जे जाहीर सभेचं आयोजन केलंय त्या सभेला या व्यासपीठावर उपस्थित अक्कलकोट तालुक्याचे जाणते नेते आणि शिवसेनेचे युवक नेते आदरणीय आनंदी तांबडे साहेब, त्या व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय प्रवीण तांबडे, अशफाक भाई अक्षरपुरे साहेब, इतरताई मेत्रे व उपस्थित सर्व आमचे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे उमेदवार व पुढे उपस्थित असलेले सर्व शिवसैनिक व सीतारामजी मेत्रे साहेब प्रेमी, जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सुरुवात झालेल्या अंतिम टप्प्यात हे निवडणूक घेऊन थांबलेले मित्रांनो, त्यासाठी आपल्या अक्कलकोट तालुका असू दे किंवा दक्षिण तालुका असू दे, या तालुक्याच्या राजकारणामध्ये जर इतिहास बघितलं, आदरणीय यशवंतरावजी चव्हाण साहेबांनी तालुक्यातील गाववाड्यातला विकास होण्यासाठी, विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची पंचायत समितीची स्थापना केली आणि गाववाड्यातला विकास कसा होईल हे यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी या महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्याला काम यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी केलेलं आहे. पण सध्याची परिस्थिती जर बघितली तालुक्यामध्ये या मंत्री बनाओ ही निवडणूक कार्यकर्त्याची निवडणूक असते, पण हे निवडणूक कार्यकर्त्याची राहिलेली नाही, निवडणूक नेत्याची निवडणूक आलेली आहे, हे निवडणूक पुढाऱ्याची निवडणूक आलेली आहे. आज आम्हाला एवढं सांगायचं आहे की चप्पळगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पूर्ण पंचायत समितीमधून शिवसेनेचा उमेदवार नेत्यानं आम्ही परिस्थितीनं खूप खटके आहोत, पण काम करण्याच्या बाबतीमध्ये एखाद्या आमदाराने देखील लाजून अशा कामाची पद्धत आम्हा भाजपी कार्यकर्त्याच्या मनाला काय ओघळ ठरणार नाही. सीतारामजी मेत्रे साहेबांच्या माध्यमातून या अक्कलकोट या दक्षिण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यामध्ये विकासाची लाट आणलेलं नेतृत्व म्हणजे लक्ष्मीपुत्र सीतारामजी मेत्रे साहेब मनाला काय ओघळ ठरणार. अभी ऐसा प्रोग्राम है आज सीतारामजी मेत्रे साहेबांच्या माध्यमातून अक्कलकोट तालुक्याला जे वरदान मिळालं, कोणी झालं असेल, हमारे आणि सीतारामजी मेत्रे साहेबांच्या माध्यमातून आणि लोकनेते पाटील साहेब असतील, बाबासाहेब आंबेडकर साहेब असतील, माधवराव पाटील साहेब असतील, त्यांच्या पुढाकाराने आज अक्कलकोट तालुक्याला जे पाणी मिळतंय, या चार नेत्याच्या पुण्याईनं त्यांच्या आशीर्वादाने त्या तालुक्याला पाणी मिळतंय. मेरा काम रहेगा त्या सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी हम निकाल दो त्याच्या शेतात पाणी, त्याच्या मनगटात पाणी, या शेतकऱ्याच्या दंडामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पाणी लावून देण्याचं काम सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी करावलेल्या तालुक्यात केलं. त्यासाठी सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या शिवसेनेची उमेदवार असतील, राष्ट्रवादीची उमेदवार असतील किंवा काँग्रेस समाजाची युती आहे, त्या ठिकाणच्या उमेदवाराला भरघोस असं मतदान धनुष्यबाण असेल किंवा घड्याळ असेल, त्या चिन्हाचं मतदान करून और जो सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी या तालुक्यामध्ये लाइव एडिटिंग होता है क्या सब? शेतकऱ्यांना रोजगाराला निर्मिती करण्याचं काम सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी केलेलं आहे. बहुत तेजी से ज्या वेळेला तालुक्यामध्ये सीतारामजी मेत्रे साहेब येतात, क्या भाषा मेत्रे साहेबांना लोकांनी विचारलं पूरा फोकस की सीतारामजी मेत्रे हमारे को जो हम लोग आपस में बात करते हैं आणि तालुक्याच्या लोकांसाठी विकासासाठी काय केलं, तर सीतारामजी मेत्रे साहेबांनी या तालुक्यामध्ये सीताराम शंकर सीताराम शंकर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून के अंदर में या तालुक्यात हल्की आवाज करणारा लोकनेता जर कोण असेल तर ते लक्ष्मीपुत्र सीताराम मेत्रे साहेब आणि काही ओळख ठरणार नाही. त्यासाठी माझी कळकळीची विनंती आहे की आता सध्याची ही जी निवडणूक आहे ही कार्यकर्त्याची निवडणूक आहे. त्यासाठी इथं आमचा शिवसेनेचा उभारलेला कार्यकर्ता असेल, त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीवर सर्वांना विनंती क्या रहे उसमें बाहेर उभा असलेल्या विनंती लाइट है पूरा दादा उन्होंने कॉन्ट्रास्ट रखा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है वो पूरा लाइट. आपले सगळे कार्यकर्ते हात घेऊन या. से सन डायरेक्ट हो जा रहा है वही तो. लाइट वो अंदर से माझी विनंती वॉश हो जा रहा है पूरा सगळ्यांना. वही तो. आपण इकडे या 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 भागामध्ये या महिलांच्या पाठीमागे नहीं कर रहा ना उसको मैंने करके देखा सॅच्युरेशन केल्यावर पण येईल भाऊ.
किया हुआ है रूफ एंडरनेस है ना, एक सैचुरेशन है ना, हे 2 नाव फक्त 2 ते 3 लोक असतील, बाकी सगळ्यांना बसून घ्यायला लागेल. ते लोक तरी सोडणार नाही. हे एवढे करतील. 2 ते 5 लोक ऑटो में डाल के छोड़ो उसको। हाँ, वो कलर ऐसा ऑटो में कितना देना लेकिन रेड पे ना इधर तेव्हा थोड्याच वेळात पिल्ले साहेबांचे या ठिकाणी अर्पण होणार आहे. तेव्हा लवकरात लवकर या ठिकाणी रोडवर आणि आजूबाजूला उभे असलेले सर्व नागरिक बंधू भगिनी आपण या ठिकाणी बसून घ्यायचं आहे आणि यानंतर या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी इथं आमंत्रित करते. सर्वसामान्यांचं बुलंद नेतृत्व असलेले आणि घासू नाही तर घासू निवडून आलेले जनसेवक, नगरसेवक आणि शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आदरणीय अमरबाबूजी शिंदे सर यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचे अशी विनंती आदरणीय अमरबाबूंना मी करते. बाबा इथं उभा तू थोडासा दुरुपयोग महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, महाराष्ट्राचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यादा हाइट मत ले धर्मवीर नहीं खोलना पड़ेगा अरे मत खोल रहे संभाजीराजे, इंग्लिश हाइट खोला मत ज्या महामानवांनी बहुजनांच्या उन्नतीसाठी आयुष्य वेचलं अशा सर्व महामानवांना प्रथमतः अभिवादन करतो. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेबजी ठाकरे, ये ऑडियो का तो लिंक धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांना प्रथमतः अभिवादन करतो. महाराष्ट्र राज्याचे संवेदनशील उपमुख्यमंत्री, शिवसेनेचे मुख्य नेते, तुम्हा शिवसैनिकांचा स्वाभिमान, या महाराष्ट्राचं संवेदनशील नेतृत्व सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्राचे युवा नेतृत्व श्रीकांतदादा शिंदे, या दोघांच्याही विचाराशी एकमत होतो. आज इथं आयोजित केलेल्या या सभे प्रसंगी उपस्थित असलेले मंचगावरील अक्कलकोट तालुका जिल्हा परिषद गणातील सर्व उमेदवार, उत्तर तालुका, दक्षिण तालुका या 3 तालुक्यातील उपस्थित असलेले सर्व उमेदवार, सर्व पदाधिकारी, शिवसेनेचे सर्व नेते, सभागृहात मंचकावर उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित माझ्या माता भगिनी, रोग मित्र, खऱ्या अर्थानं आपण जेव्हा ऐकण्याकरता इथं मोठ्या संख्येनं आलोय, असे सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब पेनूरची सभा करून अवघ्या 5 मिनिटाच्या आत हेलिकॉप्टर आपल्या डोळ्यासमोर येईल आणि साहेबांचं आगमन आपल्या स्टेजवर होणार आहे. हेलीकॉप्टर एक्सेलर लगेगा ज्या पद्धतीनं त्या महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिकेचं इलेक्शन झालं, नगरपालिकेच्या इलेक्शन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, महाराष्ट्रातला 2 नंबरचा पक्ष म्हणून शिवसेनेला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसंती मिळाली. आता नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकेच्या इलेक्शन मध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातल्या 2 नंबर संख्येचे नगरसेवक कुठल्या नेत्यांकडे असतील तर ते सन्माननीय एकनाथजी शिंदे आणि शिवसेनेकडे आहेत. ही परिस्थिती आहे. आणि त्याच्या पाठोपाठ सुरू असलेलं आपलं हे जिल्हा परिषद पंचायत समितीचं इलेक्शन, त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीचा झंझावात आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब करतायत, सगळ्यांच्या तोंडामध्ये एकच नाव आहे की महाराष्ट्रातला पंचायत समिती जिल्हा परिषद मधला कोणता नंबर 1 चा पक्ष असेल तर ते शिवसेना असेल, अशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. शिंदे साहेबांच्या बाबतीत काय सांगायचं, त्या लोकांनी शिंदे साहेबांना जवळून बघितलंय, त्या लोकांनी शिंदे साहेबांशी सहवास केलाय, त्या लोकांना विचारा की असा राजा माणूस राजकारणात कधी तुम्ही आयुष्यामध्ये पाहिलाय का? इतकं मोठं नेतृत्व आणि इतक्या सर्वसामान्य लोकांसाठी आपल्या लोकांना, आपल्या कार्यकर्त्याला, आपल्या बाबू शिवसैनिकाला न्याय देण्याकरता सातत्यानं लोकांमध्ये असणार. शिंदे साहेबांच्या बाबतीत बोलायचं तर दिवस पुरणार नाही. इतकं मोठं काम या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे साहेबांनी त्यांच्या कार्यात केलेलं आहे.
लोकांना माहित आहे, जुनी जाणकार मंडळी इथं मंचकावर बसली आहे, बरेचसे इथं वयस्कर मंडळी आहे. त्यांनी महाराष्ट्राचे अनेक मुख्यमंत्री बघितले, पण असा मुख्यमंत्री जो सर्वसामान्य वर्षाची जागा सर्वसामान्य माणसाला कायम खुले ठेवणारा मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राने बघितला नाही, ते म्हणजे आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब फक्त ठरले. हे सगळ्या महाराष्ट्राला डोळे उघडून बघितलं. एक शेतकऱ्याचा मुलगा, सर्वसामान्य रिक्षा चालकापासून ते चाकापासून ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत काम करत असताना तरी कधीही सर्वसामान्य माणसाची नाव तुटू दिली नाही. साहेबांनी कोणत्या क्षेत्रात काम केलं नाही असं महाराष्ट्रातलं असं कोणतं क्षेत्र राहिलं नाही. कारण जे काय करायचं ते अतिशय ताकदीनं आणि शेवटच्या टोकापर्यंत मदत करण्याच्या भावनेनं करण्याची हिंमत असलेला नेता म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा स्वाभिमान असलेले एकनाथजी शिंदे साहेब. आज महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जण आपल्या आपल्या नेत्याची ख्याती सांगत असताना बऱ्याच बड्या सुद्धा मारत असतात. पण तुम्हाला माहित आहे, शिवसैनिक जे सांगतात, शिवसैनिक जे बोलतात, ते शिंदे साहेबांच्या जीवावर आपण जे करू शकतो ते आजवर सांगितलेलं आहे. आणि आपला नेताही त्याच पद्धतीचा आहे. त्या महाराष्ट्रामध्ये बरेच लोक वेगवेगळ्या योजनांचे श्रेय घेत असतात. कोणती योजना आम्ही आणली, पण सगळ्याला माहित आहे इथं आमच्या लाडक्या बहिणी बसले, लाडक्या बहिणीचे कोणते पैसे येतात का तुम्हाला सगळ्यांना? ही योजना असलेल्या आमच्या बंधूंनी पण सांगावं, खऱ्या अर्थाने या योजनेचे जनक कोण आहे? शिंदे साहेब. आज महाराष्ट्रामध्ये बरेच नेते सांगत असतात की ही योजना आम्ही आणली, आम्ही त्याच्यामध्ये सहभाग घातलाय. आमच्या लाडक्या बहिणीच्या मनामध्ये एकच माणसाचं चित्र डोळ्यामध्ये त्यांच्या आहे, ते म्हणजे एकनाथजी शिंदे साहेब. त्यांचा दाढीवाला म्हणून महाराष्ट्रात लोक उल्लेख करतात, ते म्हणजे शिंदे साहेब. शिंदे साहेब त्या पद्धतीचं राजकारण करत असतात. दिलेला शब्द पाळणे ही त्यांची ख्याती आहे. कोल्हापूरला माहित आपल्याला, अक्कलकोट आहे, तुळजापूर, पंढरपूर, वर्षात आपल्याकडे वेगवेगळ्या यात्रा होत असतात. आज पण आवर्जून लोक सांगतात की आषाढी यात्रा हा मुख्यमंत्र्यांचा मान असलेली यात्रा आहे. आणि या आषाढी यात्रेमध्ये देशात नाही तर जगात वारकरी त्या विठुरायाचं, पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायला येत असतात. वाळवंटी येतात, कुठं बसेल तिथे जागा मिळेल तिथे राहतात, पाऊस पडत असतंय. या सगळ्या गोष्टी हा अपेक्षा सहन करत आजवरपर्यंत त्यांची वारी व्हायची. पण ज्या वेळेस आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून झाले, त्यांनी एक नवीन पायंडा पाडला. तेव्हा सगळ्यांना माहित असेल. आपण तर धन्यवाद म्हणजे पुण्यवान लोक आहे की आपल्याला सोलापूर जिल्ह्यात जन्माला मिळाला. आपलं या पांडुरंगाची अशी सेवा आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी केली नाही, ते आपल्या आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी करून दाखवलेली आहे. हे आपण सगळ्यांनी बघितलं. कारण या वारीत येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची सोय करण्याचं काम वारीच्या आधी येऊन नियोजन करणारा एकमेव नेता आजवर महाराष्ट्रात ठरला, ते म्हणजे शिंदे साहेब आहे. कारण सगळे आजवरचे मंत्री यायचे, वारी दिवशी यायचे आणि पूजा करायची आणि जायचे. पण त्या वारकऱ्याची सोय बघायला पहिल्यांदा कोणतरी या महाराष्ट्रात आला असेल, ते म्हणजे शिंदे साहेब. आणि या सगळ्या गोष्टीचे साक्षीदार तुम्ही पण अजून कसला नेता पाहिजे की ज्या नेत्याने कुठलीही गोष्ट असू दे आपल्या सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याच्या भूमिकेने कायम राहिलेली. मी तुम्हाला शिंदे साहेबांचे किस्से सांगायला लागलो तर दिवस पूर्ण याचं कारण सुरुवातीला म्हणलो मी मुंबईला होतो साहेब, साहेबांना एक शिवसैनिक भेटला आणि शिवसैनिकांनी सांगितलं की माझा भाऊ मुंबईला येत असताना उद्धव साहेबांकडे चालत उद्धव साहेबांना भेटण्यासाठी त्याच्या हिंगोली गावातून मुंबईला चालत आला कार्यकर्ता. आणि वाटेमध्ये त्या कार्यकर्त्याचं निधन झालं. साहेबांकडे त्या म्हणजे उद्धव साहेबांकडे आला होता, आपल्या साहेबांकडे नाही. पण गोष्ट आपल्या साहेबांकडे आली. साहेब त्या माणसाच्या घरी 10 लाख रुपये रोख रक्कम पोहोचून त्याच्या घरात मदत करणारा एकमेव नेता होता. उद्धव साहेब जरी महाराष्ट्राचे आपले हे होते, नेते होते, त्यांच्याकडे येत असताना सुद्धा त्यांना असं वाटलं की माझा शिवसैनिक मुंबईकडे येत असताना अपघातात जर मृत्यू झाला असेल तर त्याला मदत करणं माझं कर्तव्य. असे हजारो हातांनी रोज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाला मदत केली.
साहेबांच्या तुम्हाला माहित असेल पुण्यामध्ये एक किस्सा घडला होता. एका मुलीवर अपघात घडून MPSC ची मुलगी होती आणि तिच्यावर मातीभरणी वार केला होता आणि 4 मुलांनी त्या मुलीला वाचवलं होतं. तुम्ही सगळ्यांनी किस्सा ऐकला असेल. त्या मुलीला ज्या मुलांनी मदत केली, महाराष्ट्राच्या सगळ्या नेत्यांनी त्या मुलांना बोलवलं, मान सन्मान केला, म्हणजे फक्त फुलं दिली. आपल्या एकमेव नेत्यांनी त्यांना बोलवलं आणि त्यांना बोलवून त्या 4 मुलांच्या 5-5 लाख रुपये देऊन त्यांच्या हातात त्यांचा सत्कार केला. म्हणजे साहेब तिथं जमीन देतात. म्हणजे त्यांना असं वाटतंय की दुःखात असलेला माणूस, अडचणीत असलेला माणूस तो माझ्याजवळ तर त्याला मदत करणे माझं परम कर्तव्य आहे. आणि मी काय करू शकतो त्या भावनेला साहेब मदत करत असतात. साहेब मदत करत असताना कधी विचार मागचा पुढचा करत नाही. साहेबांना वाटलं मी या माणसाला उभं राहिल्याने जर काम होत असेल तर 100% साहेब बांधलेलं बैल त्या माणसाला ताकदीने मदत करत असतात. आज त्या पद्धतीचं राजकारण आपल्या जिल्ह्यात चालू आहे. तुम्ही बघितलं असेल नवीन एक फाईन काढलं असेल, उमेदवार पडण्याची पद्धत चालू केली आहे. महापालिकेचे इलेक्शन होते, समोरच्या पार्टीने सत्तेचा दुरुपयोग करून नगरसेवक पडून नेले, म्हणजे उमेदवार नेला. काल तुम्ही बघितलं असेल इथं काशेगाव गावामधला आपल्या एका उमेदवाराला आपण उमेदवारी दिली आणि तरी त्यांचा उमेदवारच नाही. अहो जर लढायचं असेल ना तर आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर लढा ना. आमचीच माणसं तुमच्या इथं बसून घेऊन कुठले इलेक्शन लढणार आहे तुम्ही आणि कशाची बाबा सांगताय. आज त्यांच्या स्टेजवर जर बघितलं ना तर निम्मी लोक दुसऱ्या कडनं आलेली. सोलापूर महानगरपालिकेचा इतिहास सांगतो आता 80 नगर निवडून आल्या म्हणून काय भड्या म्हणतात ना, त्याच्यातले 60 नगरसेवक आदर्श पक्षातनं घेतलेले. 60 बरोबर आहे. या 80 नगरसेवक निवडून आले त्यातले 60 नगरसेवक दुसऱ्या पक्षातनं आहेत किंवा आणले आणि आता आणून त्यांच्या घरात तुमच्या घालून सांगतायत की आमच्या पक्षाचे नगरसेवक आहेत. अशा पद्धतीचं म्हणजे सत्तेचा गैरवापर करायचा. आणि 2 गोष्टी माणसं जात असतात तुम्हाला माहित आहे. एक तर त्या माणसाला भीती घालावी लागते किंवा लक्ष्मी दर्शन करावं लागतं. आणि सध्या दोन्ही चालू समोरून पिणाऱ्याला भीती घालायची आणि ज्याला लक्ष्मी दर्शनाने जी पावणार आहे त्यांना लक्ष्मी दर्शन करायचं. अशा पद्धतीचं चुकीच्या पद्धतीचं काहींना पडून हे आपल्या सोलापूर जिल्ह्यातलं राजकारण एका टप्प्यावर आहे. पण आता आपल्याला खऱ्या अर्थानं हे सगळे इलेक्शन हातात घ्यायची वेळ आलेली आहे. लोकशाही जीवन ठेवायची असेल, पुन्हा एकदा आपल्याला परिवर्तन करायचं असेल तर आपल्याला अशा लोकांना बाजूला सांगण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही. मी माझ्या माताभगिनींना युवकांना विनंती करतो की आता जर आपण आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या पाठीमागे उभारलो नाही, त्यांचे असलेले उमेदवार ते शिंदे साहेबांनाच आशीर्वाद आहे. उमेदवार मतदान म्हणजे शिंदे साहेबांना आशीर्वाद आहे आणि यांना मतदान नाही करू शकलो तर आपल्याला लाभ होणार नाही येणार कारण एवढं वाईट परिस्थितीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. तुम्हाला माहित आहे मित्र साहेब आल्यानंतर या इथल्या आपल्या इथं नगराध्यक्ष साहेब बसले, मित्र साहेबांचे बंधू बसले, त्यांनी इथं आपला झेंडा हातात घेतला म्हणून आपल्याला इथं काहीतरी करता आलं. मित्र साहेबांसारखं हाताला लागलाय आणि त्यांचा उपयोग करून या तालुक्याचा विकास येणाऱ्या काळामध्ये करायचा. शिंदे साहेब जेव्हा तुमच्या हाताला हात लावले मित्र साहेबांचं कुटुंबाचं असेल आणि आपल्या त्यांच्या सोबतच्या सहकार्यांचं सोनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण सोन्याच्या माणसांनी मित्र साहेबांचा हात पकडलेला सगळ्यांना माहित आहे. त्याच्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्याला कुठल्याही गोष्टीची घाबरण्याची किंवा कुठलीही चिंता करण्याची गरज नाही. कारण आपल्या पाठीमागे 2 नेतृत्व असेल की ते कुठल्याही भूलथापाला बळी पडत नाहीत आणि कुठल्या धमक्याला भीत करत नाहीत. असे मित्र साहेब आपल्या पाठीमागे आहेत आणि त्यांचा आपला नेता आदरणीय शिंदे साहेब आहे. त्याच्यामुळे आता हिमतीनं आपल्या कार्यकर्त्यांनी लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे, छाती ठोकून सांगितलं पाहिजे की आम्ही आता तुमचा विकास कसा करणार आहोत. आता वैरागच्या सभेचं उदाहरण देतो. वैरागच्या सभेमध्ये शिंदे साहेबांनी सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता सुशोभीकरणाला साहेबांनी बघितलं, पुतळ्याचं अजून सुशोभीकरण झालं नाही. साहेबांनी 40 वर्षात सांगितलं की मी 5 कोटी रुपये त्याला मंजूर करतोय त्या कार्यक्रमाला आणि मी विमान उडून मी मुंबई पोहोचूपर्यंत टॅक्स तुमच्या इथं तुमच्या घराला हाताला येईल अशा पद्धतीची गोष्ट आहे. म्हणजे असं नेता भेटू शकतंय का? इतक्या ताकदीचा नेता की त्यांनी इथं सगळे भाषण केलं आणि सांगितलंय की अवघ्या 1 तासाच्या आत तुमच्या हातामध्ये त्याचा GR पडेल. एवढी हिंमत असेल, एवढी धमक असेल आपला नेता आहे. तर अशा नेत्याच्या पाठीमागे आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये उदाहरणाचं तुम्हाला माहित आहे
काही लोकांनी मला सुद्धा महापालिकेच्या इलेक्शन मध्ये अडचणी आणण्याकरता प्रचंड देव पाण्यात ठेवलं संपूर्ण जिल्ह्याने बघितलंय. पण हिमतीने लढल्यानंतर ताकदीने उभं राहिल्यानंतर आणि त्याच्या पाठीमागे जीव भावाची माणसं असतात ना, त्यांना असल्या भल्या बच्चाला घाबरण्याची काही गरज नसते हे सोलापूर शहरातल्या लोकांनी दाखवून दिलं. मी एवढंच सांगतो, आपण मुळात कमी जरी मोठे दिसत असलो पण आपली शक्ती किती मोठी आहे ना, ते बाळासाहेब ठाकरे यांचं जी सभा व्हायची ना, त्यात जो भगवा ध्वज आहे हे हातात घेतल्यानंतर त्या प्रत्येकाची जी छाती बोलते ना, ती आपली ताकद आहे. त्याच्यामुळे आपण जरी आज जरी एखाद्या विषयात कमी असलो, एखाद्या अधिक विषयात कमी जास्त दिसत असलो तरी येणाऱ्या या इलेक्शन नंतरची सोलापूर जिल्ह्याची राजकीय परिस्थिती बदलल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आता महानगरपालिकेचे सदस्य झाले, नगरपालिकेचे नगरसेवक झाले, जिल्हा परिषदचे नगरसेवक झाले आणि एकदा आपल्याकडे नगरपालिकेच्या सदस्यांची संख्या आली ना, तर एकनाथजी शिंदे साहेब आणि पाठीमागे असतील तर मेहते साहेबांना विधान परिषद मिळायला कोणता मायकल लाल थांबू शकणार नाही ही परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे मेहते साहेबांना मिळणारी एक मत आपल्याला खूप महत्वाचे आणि ते कोण देऊ शकते, तर जिल्हा परिषदचा जो सदस्य आपला ते आपल्या मेहते साहेबांना मतदान करणार आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मेहते साहेबांना आमदार करायचा आहे आणि जर मेहते साहेबांना आमदार करायचं असेल साहेबांचं हेलिकॉप्टर आलेलं आहे म्हणजे साहेब किती मिनिटात येतील तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. त्याआधी मला वाटते आपले मार्गदर्शन करणार आहे. पण मी एवढंच सांगतो, मेहते साहेबांना आमदार करायचा असेल शिंदे साहेबांचं आव्हान तुम्ही डोळ्याने बघितलंय की अवघ्या 2 ते 3 मिनिटांमध्ये होईल. मी एवढंच सांगतो की आता त्यानंतर शाळेत उतरवतात त्याने 100%. बाहेर असलेल्यांना माझी विनंती आहे, बाहेर असलेल्यांना कृपया विनंती आहे, जे लोक बाहेर उभं राहिलेले आहेत त्यांनी आतमध्ये येऊन बसून घ्यावं. इकडे साईडला असलेल्यांना विनंती आहे, साहेबांच्या फोटोविषयी असलेले साहेब ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯಲ್ಲ, ನಿಜಾಮ್ ಕುರೇಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಂದ್ರಿ ಊರಿನವರೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ बोला जरा एक येऊंगा करके हेलीपैड 5 किलोमीटर बोला. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಜಯ ಘೋಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಮಾತಾ ಕಿ ಗಂಗಾ ಮಾತಾ ಕಿ, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाला साहब ठाकरे जी की जय, एकनाथ शिंदे जी की जय, हर हर महादेव. अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद को फोन करता हूँ मैं दोनों को सामने महाराष्ट्र
फिर ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ क्या नाम है अपना इसका ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಂಕರ್ ಮೇತ್ರೆಯವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೇತ್ರೆಯವರೇ, पुणे से भी अपने साथ नाश्ता करेंगे ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದನಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಜಯವೇರಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮೇತ್ರೆಯವರೇ, मेरे को साथ में ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮರನಾಥ್ ಪಟೇಲ್ರೇ, ಪಂಡಿತ್ ಹಿರೇಮಠ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಆರಕ್ಷಕ ದಳದವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಮುಂಚೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. अभी वो दो 2004ರಲ್ಲಿ अभी हम लोग सोलापुर भी कर रहे हैं ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. हम लोग साथ में निकलेंगे ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಿಮೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯುಬಿಡಿ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈನ್ ಆಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜದ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದು ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ, ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಆರಿಫ್ ಕುರೇಶಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತವನ್ನ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ.
सिद्धरामजी इंगळे यांनी एवढ्या 2 शब्दामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी लवकरात लवकर व्यक्त करायचे. या ठिकाणी आदरणीय शिंदे साहेबांचं आगमन होत आहे. ನಮಸ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಜು ಬಾಜು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂತಂದ್ರ ಹಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳದಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಡ್ಕಿ ಬೈಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದಂದ್ರ ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ನಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಸಂಗ ಊರಲ್ಲ ಹೊಸಂಗ ಊರಾಗ ಸರ್ಪಂಚದ ಸಹಿ ನಡೀತದ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಳಾಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಳಾಗ ನಮ್ದು ಸಿಂಧೆ ಸಾಹೇಬಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸಹಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೀವು ರಾವಣ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ರಾವಣ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ರಾಮ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಆಡೋದು ನೀವು. ಇದು ಬಾಣ ಮೂರು ಲೋಕ ಗಂಡ ನಿಮ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. आई तुळजा भवानीला साष्टांग दंडवत. महाराष्ट्राचा आराध्यदैवत पंढरीच्या पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक. ग्रामदैवत सिद्धेश्वर महाराज अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ आणि या सोलापूरच्या स्वाभिमानी मातीला माझा साष्टांग नमस्कार धन्यवाद. आणि जमलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, मी आपल्याला भेटायला आलोय, आपलं दर्शन घ्यायला आलोय. खरं म्हणजे राज्यामध्ये अतिशय मोठी दुर्घटना घडली. आमचे सहकारी दिवंगत अजितदादा पवार यांचं दुःखद निधन झालं. एकीकडे दुःखाचं सावट आहे, मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो, श्रद्धांजली अर्पण करतो. दुसरीकडे निवडणुका अशा कठीण प्रसंगात प्रचार करण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. थोड़ा के लाइव
कारण कलर बरोबर आहे. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या आहेत, नेत्यांच्या निवडणुका झाल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या. त्या निवडणुका हेच कार्यकर्ते हे कार्यकर्ते आज जे उमेदवार आहेत तेच आपल्याला निवडून देतात. खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सगळे आम्ही बनतो. कार्यकर्त्याच्या निवडणुकीमध्ये देखील आपण तेवढ्याच मनापासून काम केले पाहिजे, तेवढेच कष्ट घेतले पाहिजे. ही कार्यकर्त्याची भूमिका असते. आणि शिवसेना हा कार्यकर्त्याचा पक्ष आहे. इथं कोणी मालक नाही, कोणी नोकर नाही, इथे सगळे कार्यकर्ते आपण आहोत. माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान वाढवणारा पक्ष आहे. कार्यकर्त्यांना परिवार कुटुंबाप्रमाणे वागवणारा पक्ष आहे. आणि म्हणून मी मुद्दा माझ्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना पाठबळ द्यायला, माझ्या लाडक्या बहिणी भावांना, शेतकऱ्यांना विनंती करायला आलोय की जे उमेदवार आपले या सर्व उमेदवारांना आपल्याला विजयी करायचं. आणि म्हणून या भागामध्ये ज्या समस्या आहेत, जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचं वचन द्यायला मी आलेलो आहे. आणि मी एकदा शब्द दिल्यानंतर मला माहित आहे एकनाथ शिंदे शब्दाचा पक्का आहे. शब्द दिला की शब्द. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच मागणं मागतो की एवढी विनंती करतो, लाडक्या बहिणी पण इकडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आणि ज्या उमेदवाराच्या माग महिला त्याचा मतपेटीत नंबर पहिला हे समीकरण लाडके भाऊही आहेत, तुमच्याशिवाय काय होत नाही. आणि म्हणून मी विधानसभेत पण पाहिलं, मी मागच्या नगर परिषदेमध्ये पाहिलं, महापालिकांमध्ये पाहिलं, माझ्या लाडक्या बहिणी अगदी शेवटपर्यंत वाट बघत राहायच्या, या भावाला आशीर्वाद द्यायला थांबायच्या. त्यांच्या गर्दीवरून मला अनुभव आला की जिथं जिथं लाडक्या बहिणींची संख्या मोठी तिथं तिथं आपले सगळे उमेदवार जिंकले. कारण लाडक्या बहिणी आमच्या भावांना पण सांगायच्या बिलकुल दुसरा कुछ नहीं चलेगा, धनुष्य बाण चलेगा. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगायला आलोय, आपल्याला माहित आहे मी मुख्यमंत्री असताना 2.5 वर्षाच्या काळात मी अनेक निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आपण केली, लेक लाडकी लखपती योजना आपण केली, एसटी मध्ये 50% सवलत देण्याचा निर्णय आपण घेतला. त्याचबरोबर मुलींचं उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा आपण निर्णय घेतला. महिला बचत गटाला ताकद देण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या आईचं नाव आपल्या नावासमोर आईचं नाव लावण्याचा निर्णय आपण घेतला. आणि 7/12 देखील माझ्या लाडक्या बहिणींचं मातांचं नाव लावण्याचा निर्णय आपण घेतला. या शेतकऱ्यांसाठी आपण शेतकरी सन्मान योजना आपण केली. 6,000 केंद्राचे होते, 6,000 आपण टाकले. शेतकरी सन्मान योजना आपण केली. पीक विमा योजना आपण केली. एनडीआरएफचे नियम तोडून टाकले, बाजूला ठेवले. सततच्या पावसामुळे होणारं नुकसान मिळत नव्हतं ते देण्याचा निर्णय घेतला. 2 हेक्टरचं नुकसान होतं ते 3 हेक्टरचं देण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर मध्ये झालेलं नुकसान आपण पाहिलं. या नुकसानीमध्ये देखील आपण शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहिलो. 32,000 कोटीचं पॅकेज आपण सरकारने दिलं. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर कधी आम्ही सोडणार नाही. शेतकऱ्याचं या राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार कुणाचा असेल तर माझ्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा पहिला अधिकार आहे. लाडक्या बहिणींच्या
लाडक्या बहिणीला आम्ही योजना सुरू केली. अनेक लोकांच्या पोटात दुखायला लागलं, अनेक लोक कोर्टात गेले, परंतु तुमचा भाऊ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होता, ही योजना सुरू झाली. तुम्हाला मी सांगतो या योजनेसाठी वर्षाला किती खर्च आहे? 45,000 कोटी रुपये. कोणी हिंमत केली नसती, धाडस केलं नसतं, पण तुमच्या भावाने धाडस केलं. ते मुख्यमंत्री असताना ती आणि आम्ही निर्णय घेतला महायुती सरकारने, मी देवेंद्रजी अजितदादा आणि तिघं, आणि पण इच्छाशक्ती लागते, ताकद लागते, धाडस लागतं निर्णय घ्यायला, आणि ते घेतलं. मी आपल्याला सांगू इच्छितो ही योजना कोणी किती अफवा पसरवल्या, कोणी माईक लावला, तरी लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. तुम्ही निवडणुकीमध्ये 2100 रुपये करायचं आश्वासन दिलं, हो दिलं, आम्ही आश्वासन दिलंय, तेही आम्ही योग्य वेळी पाळणार, योग्य वेळी आमच्या माता भगिनींचा मान राखणार, माझ्या लाडक्या बहिणींना स्वतःच्या पायावर उभं करणार, त्याला लखपती झालेला आम्हाला बघायचं आहे. हा आमचं स्वप्न आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करणार. लाडकी बहीण योजना किती टीका करत होते विरोधक, किती टीका करत होते, त्या विकत घेता का? भीक देता, अरे तुम्ही तर काही देत नाही, आम्ही दिलं तर तुमच्या पोटात दुखतंय, तुम्हाला द्यायची दानच नाही, आम्हाला त्याला दानच लागते, दानच लागते देण्याची, आणि एवढं मोठं धाडस करण्याची दानच लागते, ती आम्ही केली. आणि म्हणून तुमच्या लाडक्या बहिणीने चमत्कार घडवला. विधानसभेमध्ये महायुतीचे 232 आमदार निवडून दिले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी 232 आकडा कधी आला नव्हता, आमदार झाले नव्हते. लाडक्या बहिणींनी, लाडक्या भावांनी, या माझ्या लाडक्या शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी निर्णय घेतला आणि चमत्कार झाला. आणि म्हणून माझ्या युवकांना देखील रोजगार मिळाला पाहिजे. इथं उद्योग आहे का नाही? कुंभारी MIDC अक्कलकोटला MIDC पाहिजे का नाही? पाहिजे. मी सांगतो उद्योग मंत्र्यांना, उदय सामंत यांना, आपली MIDC झाली पाहिजे. या तरुणांना सचिन, सोलापूर अशा जागा द्या ना तुम्ही. तुम्हाला सांगतो, उद्योग मंत्र्यांना मी सांगतो, आणि ताबडतोब सर्वे करायला लावू. आताच दावोस मध्ये जाऊन करारनामे करून आलेले आहे. त्यामुळे उद्योगाला माझ्या तरुणांना रोजगार मिळेल. इथला तरुण नोकरीसाठी मुंबई, पुणे, ठाण्यात जायची गरज लागणार नाही. इथं उद्योग, इथं रोजगार, इथं हाताला काम, हे आमची भूमिका. आणि म्हणून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना रोजीरोटी मिळाली पाहिजे, लाडक्या बहिणी स्वतःच्या पायावर उभे राहिलं पाहिजे. माझे शेतकरी बांधव या ठिकाणी हा अधिकार खऱ्या अर्थाने शेतकरी आमचा अन्नदाता आहे, हा केंद्रबिंदू आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा जेव्हा अवकाळी अतिवृष्टी येते, तेव्हा जेव्हा दुष्काळ येतो, तेव्हाही शेतकऱ्यांच्या मागं उभं राहण्याचं काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना मला आठवतंय, दादा मंत्री आहे, आम्ही सगळे निकष बाजूला ठेवले, सगळ्या अटी शर्ती बाजूला ठेवल्या. शेतकऱ्याला देताना काय अटी शर्ती करायचं? देताना हात आकडता आम्ही घेत नाही, देताना दोन्ही हाताने देतो, कारण आम्ही देणारे आहोत, घेणारे नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतोय, शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला, एक गरिबी काय असते मी पाहिली आहे. आणि म्हणूनच लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, शेतकरी सन्मान योजना सुरू झाली, अनेक योजना सुरू झाल्या, ज्येष्ठांसाठी योजना सुरू झाल्या, एसटीमध्ये देखील त्यांना सवलत दिली. आता पुण्यात एक मंत्री परिवहनचे त्यांना सांगितलंय की आता तुम्ही तीर्थाटन योजना सुरू करा. माझ्या सिनियर ज्येष्ठ लोकांना
तीर्थयात्रा झाली पाहिजे, त्या तीर्थक्षेत्रात जाता आलं पाहिजे, यासाठी योजना नव्याने आपण सुरू केलेल्या आहेत. आणि अशा अनेक योजना आपण केल्या, किती योजना आपण सांगणार. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करायला हवी की यावेळेस मात्र काय झालं, यावेळेस आपल्या सगळ्यांना एकच काम करायचं आहे, धनुष्यबाण समोरचं बटन दाबून या ठिकाणी शिवसेनेच्या उमेदवारांना विजयी करायचं आहे. आणि बाकी माझ्याकडे सोडा. या अक्कलकोटच्या विकासाला पैसे कमी पडू देणार नाही. आताच मी इकडे गेलो होतो, आपला वैरागला गेलो होतो. मी तिथं आपल्या आघाडीच्या लोकांना सांगितलं, सोपल होते आपल्या बरोबर, त्याला मी म्हणाल त्यांचा शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचा तिथं सुशोभीकरण करायचं आहे. मला पैसे नाही. मी फोन केला, त्याबरोबर आमच्या नगर विकासमध्ये 2.5 कोटी रुपये त्यांना पाहिजे होते सुशोभीकरणाला. मी बोलो मी विमानात बसायच्या आधी तुमची ऑर्डर आली पाहिजे. मी त्यांच्याकडे ऑर्डर पाठवली, माहिती करून घ्या. असं हे माझं काम असतं. नो रिझन ऑन दिस स्पॉट डिसिजन. माझ्याकडे शब्द माझ्या डिक्शनरीत नाही. होणार असेल ते लगेच करून टाका. थोडा वेळ लागणार असेल तर सांगा, वेळ लागतोय, पण करतो बघतो पाहतो वाला काम आहे. आणि म्हणून तुमच्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून 450 कोटी रुपये दिले. 70-80 हजार लोकांचे जीव वाचवले. शासन आपल्या दारी आम्ही घेऊन गेलो. 5 कोटी लोकांना फायदा झाला. आता आरोग्य आपल्या दारी आम्ही घेऊन जातोय. हे लोकांच्या जीव वाचले पाहिजे. 1.5 लाखाचा विमा महात्मा ज्योतिबा फुले माझ्या काळात 5 लाख रुपये केले. 1.5 लाखाचे 5 लाख रुपये. मला आठवत आहे कोल्हापूरच्या शासन आपल्या दारीच्या कार्यक्रमामध्ये एका व्यासपीठावर, इथं मुस्लिम माझ्या भगिनी आहेत म्हणून मी सांगतो, एक व्यासपीठावर एक मुलगी आली. तिच्या हातात एक लहान बाळ होतं छोटं. मला वाटलं काहीतरी तिचं काम असेल. मला काय काम आहे, क्या काम है? बोले इसका नाम दुआ है. बोले अच्छा क्या हुआ? तो तिने मला सांगितलं, आपने मुख्यमंत्री सहायता निधि में से 3 लाख रुपए दिए. ये मेरी बच्ची है छोटी, उसकी जान बच गई, ऑपरेशन हुआ, इसके लिए इसका नाम हमने दुआ रख दिया. काय माहिती कधी पैसे दिले, कभी दिया, काय कधी माहित नाही. आता कोल्हापूरला गेलो, ती मोठी झाली मुलगी. कोल्हापूरला गेलो की आई वडील आणि ती तिघं येतात भेटायला. मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून माझ्या बांधवांना भगिनीनं इतक्या लोकांचे प्राण आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून माता सुरक्षित परिवार सुरक्षित योजना केली. 3 कोटी माझ्या लाडक्या बहिणीची तपासणी. 10,000 11,000 त्यामधून लाडक्या बहिणींना रोगाचं निदान झालं. पण ते ताबडतोब त्याचा आपण तपासणी केली म्हणून त्यांचा जीव वाचवता आला. हीच तर पुण्याई कमवली आहे. हेच आम्ही कमवली आहे. ही कमाई आहे. आणि म्हणून हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. हे राज्याला पुढे घेऊन जाणारं सरकार आहे. आणि म्हणून या संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यावर या ठिकाणी परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे. परिवर्तन बदलाव पाहिजे, बदल पाहिजे. आणि म्हणून तुम्ही निर्णय घेणं गरजेचं आहे. मला या ठिकाणी आठवतंय की मी मुख्यमंत्री असताना मौजे पिठापूर येथे हरणा नदीवर पुलाची समस्या होती. ती समस्या पूर्ण केली. इथं काय ह्याच्यातून जात होतं ना, पाण्यातून जायचं आणि माहिती पण घेऊन जायचं पाण्यात. आणि ते आपण काम केलं. मला आता यांनी इंद्राजींनी मला आठवण केली. मला ऐकत होतं मौजे पिठापूर येथे शेताला जाणारा रस्ता, मुख्य 2 रस्त्याच्या समस्या होत्या. त्या पूर्ण करायचं. एक मुख्य रस्त्याचं नाव पिठापूर ते अरळी अंतर्गत पानंद रस्ता आणि पिठापूर ते दर्शना. काय करायचं? पानंद रस्ता करायचं. हो दादाजी परफेक्ट
त्याच्या पाण्याचा रस्त्याचं डिपार्टमेंट त्याच्याकडे आहे. ताबडतोब करायला सांगा. भरत गोगावले याला मी पाठवतो इकडं. ताबडतोब पाठवतो. या निवडणुका झाल्या आचारसंहिता संपली की ताबडतोब पाठवतो. लगेच पटकन काम होऊन जाईल. बिलकुल चिंता करू नका. अक्कलकोट तालुक्यात सोलर कंपनीकडून शेतकऱ्यांना एकरी 35,000 रुपये देण्यात येतात. मी आपल्याला सांगतो 50,000 रुपये मिळाले पाहिजे. आपल्याला हे सांगतो 50,000 रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 35,000 काय बचाव करतो आणि म्हणून 50,000 रुपये एकरी देण्याचा निर्णय आपण घेऊ. कारण सरकारने ठरवलेला आहे. आणि म्हणून आता बाकी सगळं तुम्हाला जे पाहिजे असेल मी सगळ्यात एकच सांगतो. विकासाला मी तुम्हाला एवढी विनंती करायला खूप लोक येतील तुमच्याकडे. निवडणुकीमध्ये हे करतो ते करतो अमका देतो तमका देतो. पण आम्ही जे तुम्हाला माझ्या लाडक्या बहिणींना जी ओवाळणी सुरू केली ती फक्त निवडणूक नाही, दिवाळी नाही, दसरा नाही, भाऊबीज नाही, कायमस्वरूपी दर महिन्याला ती कधी बंद होणार नाही. म्हणून तुम्ही ठणकावून सांगितलं पाहिजे आम्ही विकासाला मत देणार, विकासाच्या अजेंड्याला मत देणार. म्हणून येणारी ही निवडणूक आहे ही निवडणूक कोणाला तर मतदान करण्यापुरती मर्यादित नाही तर उद्याचा भविष्याचा फैसला करणारी निवडणूक आहे. तुमच्या मुलाबाळांचं भवितव्य घडवणारी निवडणूक आहे. या अक्कलकोट आणि या सोलापूर जिल्ह्याचं भवितव्य बदलणारी निवडणूक आहे. आणि म्हणून विकासाचा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे चाललोय. विकासाला मत खऱ्या अर्थानं म्हणजे तुमच्या ज्या काही पुढच्या भविष्य पिढी जी आहे ती घडवण्यासाठी ही निवडणूक आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी काय शेतकऱ्यांसाठी हिंसाचार होत नाही केला आपण निर्णय. दिवसा वीज पुरवठा काही ठिकाणी होतोय काही ठिकाणी होत नसेल तिथेही केला जाईल दिवसा वीज पुरवठा. कारण आपण निर्णय घेतलेला आहे आणि उजनीचं पाणी प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. या ठिकाणी जी गावं दुष्काळग्रस्त आहे त्या ठिकाणी आपण ते पोहोचवलं. त्याचबरोबर मला काही लोक विचारतात की कर्जमाफीचं आश्वासन तुम्ही दिलंय. हो आम्ही दिलंय. एक बैठक आमची मुख्यमंत्री आमची झाली आहे. तुम्हाला मी सांगतोय कमिटी गठीत झाली आहे. योग्य वेळी तुमच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देखील झाल्याशिवाय राहणार नाही हा शब्द देतो. कारण हे आमच्या आणि आम्ही वचननामा प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणणारे नाही, आम्ही चुनावी जुमला म्हणणारे नाही. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. त्यामुळे तुम्हाला विश्वास देतो. जे जे आम्ही आश्वासन दिलं निवडणुकांमध्ये ती सर्व आश्वासनं पाळण्याचं काम जबाबदारी आमची आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला हक्काने विनंती करायला हवं की हे जे उमेदवार आहे शिवसेना जिल्हा परिषदेचे जिल्हा परिषद संघ शिवराज सीताराम मेत्रे, जिल्हा परिषद वागदरी प्रवीण दत्तात्रय तानवडे, जिल्हा परिषद चपळगाव सुजाता लक्ष्मण भरम शेट्टी, जिल्हा परिषद नागनसूर चंद्रराज वल्लप्पा धनशेट्टी, जिल्हा परिषद हातूर लक्ष्मीबाई रतिकांत पाटील, जिल्हा परिषद बोरावणी गणेश अचलवे, जिल्हा परिषद आणि कुरेशी कुंभारी रेणुका इमडे या सर्व लोकांना आणि पंचायत झडपी बरोबर आहे. इथं कोण आहे रेणुका इमडे बोरावणी पंचायत समिती आणि एक मिनिट पंचायत समिती तोळणपूर शीतल बेत्रे, नागनसूर स्वाती शिंदे उडचाण, तपळगाव अशफाक गुरुमी आगासपुरे, कुरनूर पंचायत समिती व्यंकट मोरे, वागदरी संजय हळे, हिरवळ गणेश मोरे, तळघर मेमना मलप्पा सोलापुरे, मोगरी संगीता शिवानंद पाटील झाले. बोरावणी पंचायत समिती सुनीता चव्हाण आणि
छोट्या मोठ्या केसेस कोण करतोय त्याला बघू. दादागिरी बिदागिरी काय चालणार नाही इकडं. अरे बाळासाहेब आता शिवसैनिक आहे, येण्या गबाळ्याचं काम नाही. आणि म्हणून आमच्या नादाला लागू नका, आम्ही कोणाच्या नादाला लागत नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो, निवडणूक शांततेत पार पाडली पाहिजे. कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम आपण करतोय, नियम आपण पाळणारे लोक आहोत. समोरच्या लोकांनी देखील याची नोंद घ्यावी एवढी सूचना मी केली. नरसोबा दिंडोरे, अतुलगड परमेश्वर शिंदे, औरंगाबाद झाले, प्रियांका बसुरे मंद्रुपगड, कुमारी रोहित बिराजदार, काजल नारायण साबळे निंबार्कीकर, जयश्री तंबुळगे भंडारकवडेगड, प्रियांका उपसंगे भंडारकवडेगड झाले, धनाजी भोसले कोंडीकर सगळे बाबा. हे काय तुम्ही बघू नका, धनुष्यबाण बघा काय मिक्सर काय धनुष्यबाण बघा. आणि सगळ्यांनी आता जेवढ्या घोषणा दिलेल्या आहेत सगळे हातवरती करून सांगा, सगळे शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणा म्हणून. सगळ्यांना धन्यवाद. आणि तुम्हाला मी जाता जाता शब्द देतोय की इकडच्या विकासाला पैसे कमी पडू देणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गर्दी करने उसके ऊपर पड़ने लोग आंग परच गिर रहे तो उनके साथ एकाच ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळालेला आहे. हा नेता आपलाच आहे, आपल्या वेदना जाणणार आहे. खऱ्या अर्थानं शिंदे साहेबांच्या या स्पष्ट आणि ठाम शब्दानंतर आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये खऱ्या अर्थानं एक विश्वास या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि या विश्वासाला लवकरच कृती देखील या ठिकाणी मिळणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या या निवडणुकीमध्ये धनुष्यबाण या शिंगालाच आपण मत देऊन शिंदे साहेबांच्या हाताला आपण आणखी बळ देऊयात. एकनाथ शिंदे साहेबांनी आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून आपल्या सगळ्यांना उपस्थित राहून या ठिकाणी केल्याबद्दल आदरणीय शिंदे साहेबांचे या ठिकाणी मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. आलेले सर्व शिवसैनिक, सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच पदाधिकारी यांचे देखील आयोजकांच्या वतीनं मी निवेदिका पल्लवी माने या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. कृपया कुणीही लगेचच बाहेर पडायचं नाहीये. साहेबांच्या गाडीचा ताफा गेल्यानंतरच सगळ्यांनी बाहेर पडायचं आहे. ही महत्वाची सूचना आणि विनंती या ठिकाणी केली जाते. पब्लिक देखो भाई, पब्लिक या ठिकाणी संयोजकांच्या वतीनं पुन्हा एकदा आभार व्यक्त केले जातात. महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांची जे आत्ताच वळसंग भागामध्ये जे वळसंग गावामध्ये एकदम भव्य दिव्य अशी सभा संपन्न झालेली आहे. वळसंग जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या इतिहासामध्ये जे पहिल्यांदाच एवढी मोठी सभा जी आहे आपण या ठिकाणी पाहिली. वळसंग गावच्या राजनैतिक इतिहासामध्ये जे याची ही सभा लिहिली जाईल, ज्या ठिकाणी वळसंग गावाला जे आहे खूप सारे महान महान लोक येऊन गेलेले आहेत. भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी या वळसंग भूमीवर येऊन गेलेले आहेत. ही वळसंग भूमी जी आहे आपल्या मल्लप्पा धनशेट्टीजींची म्हणजेच हुतात्म्यांची जी भूमी आहे. आणि याच वळसंग गावाला जे आहे शिवसेनेचे सेनापती, आपल्या शिवसेनेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ, लाडके उपमुख्यमंत्री साहेब, माजी मुख्यमंत्री साहेब
एकनाथजी शिंदे साहेब जे येऊन गेले आणि खूपच भव्य दिव्य असा प्रतिसाद या ठिकाणी या सभेला भेटलेला आहे आणि प्रचंड प्रमाणात ज्या लाडक्या बहिणी लाडके भाऊ या सभेमध्ये उपस्थित होते. सर्व विविध उमेदवारांची ज्या या ठिकाणी चर्चा झाली, विविध उमेदवारांनी जे आपापले वक्तव्य दिले, आपले भाषण जे दिले, याच ठिकाणी जे आमचे मोठे भाऊ विश्वाअण्णा जवळगेजी जे आपल्या जिल्हा परिषद वळसंग जिल्हा परिषद गटाचे भविष्य आपण म्हणू शकतो, यांचा सुद्धा भाषण होता. परंतु काही कारणांमुळे त्यांचा हा भाषण ज्या या ठिकाणी झालेलं नाहीये. तरी देखील आपण जे आहे त्यांची जे मनातलं होतं ते या ठिकाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया थोडक्यामध्ये. तर नमस्कार दादा. जय महाराष्ट्र. तर कसं म्हणजे तुमचं जे आहे भाषण होणार होतं असं आम्ही ऐकलं तुमच्या कार्यकर्त्यांकडून. तर तुमचा मुद्दा काय होता? तुम्ही असं काय बोलणार होता की तुम्ही जे या ठिकाणी काय बोलणार होता, लोकांना काय संबोधन करणार होता? म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, या राज्यामध्ये काही काम झालं, देशामध्ये काही काम झालं तर मोदींनी काम केलंय म्हणतात. राज्यामध्ये काही काम योजना नवीन योजना आली तर मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस चालू केलंय म्हणतात. ज्या वेळेला एकनाथ भाऊ शिंदे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेलाच लाडकी बहीण योजना आली काढलीत. त्यामुळं आता मी काय म्हणतो, एकच आहे, लाडकी बहीण योजना कोण काढलं असेल तर ते एकनाथ भाऊ शिंदे आहेत. आज काल कुंभारीमध्ये भाषण झालं, बोरामणीत झालं, तिथं बी लोक काय म्हणतात, लाडकी बहीण योजना भाजपवाले आम्ही काढलो म्हणतात. तुम्ही नाही काढला. ज्या वेळेला आमच्या पक्षाचे नेते एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला लाडकी बहीण योजना चालू झाल्या. त्यामुळे हे लाडकी बहीण योजना हे शिवसेनेने काढलेलं आहे, एकनाथजी शिंदे साहेबांनी काढलेलं आहे. ह्या माझ्या माता भगिनींना सांगतो, भाजपच्या भूल थापेला बळी पडू नका. लाडकी बहीण योजना अनाथाचे नाथ एकनाथ भाऊ शिंदे काढले. त्यासाठी तुमचे बहुमोल मत या तालुक्यात आणि या जिल्ह्याचं भविष्य घडवण्यासाठी धनुष्यबाणात समोरील चिन्ह बटन दाबून तुम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावं असं मी या सोलापूर जिल्हा परिषद पंचायत समिती इलेक्शन मध्ये आवाहन करतो. ज्या प्रकारे जे कन्फ्युजन आहे, खूप सारी लोक म्हणतात की बाबा पाणीदार आमदार खरा कोण आहे, हे पण एक प्रश्न आहे आपल्या तालुक्यामध्ये. आणि महाराष्ट्रामधला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे लाडकी बहीण योजना कोणी आणली. तर तुम्ही ते कन्फ्युजन या ठिकाणी मिटवलेलं आहे. पाणीदार आमदारचं कन्फ्युजन मिटवलं तर अजून चांगलं होईल. पाणीदार आमदार बघा, एखादं घर बांधावं लागलं तर 6 महिने वर्ष लागते, एखादा गटर बांधावं लागलं तर 3-3 महिने जातात, बिल निघायला 1-1 वर्ष जात आहे. तर उजनी पासून तळे इप्रगापासून कुरनूर पर्यंत पाणी नेण्यासाठी हे जवळजवळ 20-22 वर्ष लागलेत. 20-22 वर्ष आधी तर हे आमदार नव्हते. त्याआधी इनायत अली पटेल होते, DK माने होते, त्याच्यानंतर सिद्धरामप्पा पाटील होते. आमचे ह्या तालुक्याचे भाग्यविधाते आणि हरित क्रांतीचे जनक ज्यांना म्हणते ते सिद्धारामजी मेत्रे साहेब होते, त्यांनी मंत्री होते. त्यावेळेला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. त्यावेळेला 55 कोटी रुपयाचा निधी आणला. दनाळ येथे उमाकांतजी राठोड हे सभापती असताना तिथं उद्घाटन झालं. विलासराव देशमुख तिथं येऊन उद्घाटन केलं. ह्या कुरनूरच्या पाण्याला, उजनीच्या पाण्याला एक मोठा इतिहास आहे. 1-2 वर्षामध्ये होणारं काम नाही. त्यासाठी मी सांगतो, या तालुक्याचे खरे भाग्यविधाते, या तालुक्याचे खरे पाणीदार आमदार आणि जनतेचे आमदार म्हटले तर सिद्धारामजी मेत्रे साहेब आहेत. बरोबर आहे. तर कसा प्रतिसाद भेटला तुमच्या मते या पूर्ण सभेला या ठिकाणी? या सभेला बघा किती तर अडचणी आल्यात. पहिल्यांदा एकदा सभा ठेवली त्यावेळेला आमच्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव, कारण त्याच दिवशी या महाराष्ट्राचे म्हणजे वीर धुरंधर म्हटलं तरी चालतंय किंवा KGFचा रॉकी भाई म्हटलं तरी असला नेता म्हणजे अनेक नेत्यांना तयार करणारा नेता म्हणजे या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांचं अपघाती निधन झालं. त्यासाठी महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालंय. त्या दिवशी सभा रद्द झाली आणि परत आज सभा झाली. आणि आज सभेला अनपेक्षित गर्दी होती. जेवढा अपेक्षा होती त्याच्याही पेक्षा जास्त लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि या सभेत आलेला सर्व मतदार बंधू भगिनींना मी विनंती करतो, हे विचार तुम्ही तुमच्या सोबत घेऊन तुमच्या आजूबाजू घरातल्यांना, तुमच्या गल्लीत, तुमच्या गावामध्ये पोहोचून या जिल्हा परिषदेवर कसं शिवसेनेचा भगवा फडकेल याचा तुम्ही विचार करावा असं मी विनंती करतो. आता मी फक्त ह्याचीच सभा अटेंड करत नाहीये शिवसेनेची. मी पत्रकार असल्यामुळे ज्या विविध नेत्यांच्या, विविध कार्यकर्त्यांच्या ज्या सभेला जातोय, काँग्रेसच्या पण सभेला गेलो मी शिवसेनेच्या पण गेलो, भाजपच्या पण गेलो. तर भाजपची जे सभा झाली धोत्रीमध्ये असू दे किंवा या वळसंग गावामध्येच आपल्या श्री रामलिंग चौडेश्वरी माताच्या मंदिरामध्ये जी आहे सभा झाली, तर दोन्ही जागी आपल्या
तालुक्याचे विद्यमान आमदार लाडके आमदार सचिनदादा कल्याण शेट्टींनी जे आहे नाव न घेता टीका केलेली आहे आपल्या मेत्रे साहेबांवर की आता त्यांचा बाजार उठलेला आहे, त्यांना मतदान करू नका, ती लोक कामं करणारी लोक नाही आहेत. तर ह्याच्यावर तुमचं काय आहे एक शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून प्रतिक्रिया? मेत्रे साहेबांनी खूप काही काम केलं. त्यांनी 17 वर्ष जे आमदार होते ना, 17.5 वर्ष त्यांनी आमदारकी भोगलं. त्या काळामध्ये मंत्री असताना खूप काही कामं केलंय. असं एक गाव नाही, एक वाडी वस्ती नाही तिथं मेत्रे साहेब काही ना काही निधी दिलं नाही असं एकही गाव नाही. पण ते काम केले. तर आता तुम्ही 10 वर्ष 7 वर्ष झालं तुम्ही आमदार आहे, देशात आणि राज्यात 12 वर्ष झालं तुमचं सत्ता आहे. तुम्ही विकास केलेलं काम सांगा, आम्ही भविष्यात विकास करण्याचं काम सांगतो. तुम्ही विकास काय केला आम्हाला विचारलं आम्ही काय करणार आहे? 12 वर्ष झालं तुमचंच सत्ता आहे ना, मग आमची सत्ता मेत्रे साहेबांची सत्ता असती तर 12 वर्षात आम्ही काय काम केलं हे सांगितलं असतो. त्यासाठी मी काय म्हणतो, तुम्ही केलेले काम सांगा, पेपर मधले निधी सांगू नका. हा, तरी कागद घेऊन फिरायला प्रत्येक सभेमध्ये मी एवढी निधी दिली एवढी निधी दिली, तर त्याच्यावर काय म्हणता तुम्ही? खूप काही निधी काय कागदावरच आहेत. त्यासाठी मी काय म्हणतो, कागदावर निधी जाहीर झालं तर ते काम पूर्णत्व झालंय का नाही हे बघणं महत्वाचं आहे. कारण एखादा घटना घडलं की पेपरमध्ये येतंय असं असं झालंय, मग शेवटपर्यंत ते पूर्ण झालंय का नाही हे बघण्यासाठी आपण मागे लागत नाही. त्यासाठी मी म्हणतो कागदावरच्या निधींना तुम्ही महत्व देऊ नका. ग्राउंडवर किती काम झालंय ते आम्हाला माहिती आहे. आमच्या गावामध्ये तर 7 वर्षामध्ये 2.5 लाख रुपयाचा एक रोड झालाय बघा, त्याच्या व्यतिरिक्त काही झालं नाही. त्यांनी तर म्हणते भरपूर काम केले म्हणून. आता त्यांनी मग सांगणारच की खोटं बोल रेटून बोल. आता काय सांगायचं त्याच्यासाठी? आमच्या सत्ता आलं असतं, आम्ही आता सत्तेत आता आलो. आताच आमचे उपमुख्यमंत्री साहेब सांगितले पितापूरचं जे धरणामधलं पूल होतं ते एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं. हे एकच काम बस आहे त्यांच्यासाठी. नाही, त्यांनी म्हणाले की कल्याण शेट्टी साहेबांनी केले म्हणून सांगतात की अहो, आता स्वतः ज्या मंत्रीनं हे केलंय त्यांना पूर्ण लक्षात पण होतं सांगितलं त्यांनी, लोक चालत पाण्यातून जात होते. यासाठी हे एकच काम बस तालुक्यामध्ये तुम्ही सांगायला, म्हणजे हे पितापूर म्हणजे हन्नूर गावाच्या बाजूचं गाव आहे. त्यासाठी पितापूर मध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या निधीतून फुल झालंय, हेच आम्हाला मोठी गोष्ट आहे. कारण तिथं जे पाठी वगैरे लावण्यात आलेली आहे, तिथं जे पूर्ण चर्चा होती ती फक्त कल्याण शेट्टी साहेबांचीच होती, त्यांनी केले म्हणून. आणि इथं साहेबांनी त्यांनी पूर्ण किस्सा पण सांगितला की बाबा कशा प्रकारे तिथं जे मय्यत जे आहे पाण्यामधनं पोहून घेऊन जात होते, कशा प्रकारे विद्यार्थी जे पोहून शाळेसाठी जात होते बोरगावला, ती पूर्ण किस्सा सांगितलं. त्याच्यावरून कळतं की त्यांनी खरंच लक्ष देऊन ते काम केलेलं आहे. अहो, एकनाथ शिंदे म्हणजे देशामध्ये खोटं न बोलणारा नेता म्हणजे फक्त एकनाथ भाऊ शिंदे आहेत, आणि दिलेलं वचन पाळणारा म्हणजे एकनाथ भाऊ शिंदे आहेत. त्यांनी बोललेत म्हणजे सत्यच आहे. त्यांनीच पितापूरचे पूल बांधले. तर अशाच प्रकारे जे आहे आपल्या लिंबी चिंचोळी गावची मुलुक मैदान तोप म्हणले जाणारे आमचे मोठे भाऊ विश्वानाथ जवळगे यांनी जे आपले मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलेले आहे, खूपच सुंदररित्या जे आहे. अजून खूप चांगलं बोलणार होते ते, खूप सारे बोलणार होते, परंतु जे आहे अनफॉर्च्युनेटली त्यांना जे या ठिकाणी संधी भेटली नाही. मला विश्वास आहे जेव्हा विजयाचं जे गुलाल उधळलं जाईल, जेव्हा विजयाचं जे जल्लोष कार्यक्रम जेव्हा होईल, तेव्हा ह्याच्यापेक्षाही जबरदस्त असा इंटरव्ह्यू घेऊ आपण, ह्याच्यापेक्षाही भन्नाट असा पूर्ण कार्यक्रम असेल, आणि त्यावेळेस त्यांनी अजून चांगल्या प्रकारे आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी इच्छा आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून सांगतो, सर्व जिल्हा परिषद उमेदवारांना भरघोस मताने विजयी करा. आणि वळसंगचं जे उमेदवार आहे, वळसंगच्या गावातील लोकांनी एक अभिमान बाळगून धनुष्यबाणाला मतदान करावं. कारण असल्या मोठ्या गावाला सिद्धारामजी मेत्रे साहेब जात धर्म भेद न करता आरिफभाई कुरेशीला उमेदवारी दिले. त्याबद्दल वळसंगचे सर्व वळसंगकर जाणून बुजू नका असे ना, धनुष्य बाणालाच मतदान करा असं मी वळसंगकरांना विनंती करतो. तर धन्यवाद. अशाच प्रकारे जे या ठिकाणी आपल्या भावाचा इंटरव्ह्यू संपन्न झालेला आहे. हे कट कर. एक एक करून जे आपण विविध कार्यकर्त्यांशी या ठिकाणी बोलत आहोत. तर नमस्कार साहेब. आमचं नाव आहे ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ? ನಮ್ಮದು ನಾಗಣಸೂರ. ನಮ್ಮದು ಹೆಸರದ ಶಿವದಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದರ್ಗೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನೀಗ ಬಂದು ಸಭಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾಡ್ಕಾ ಭಾऊ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಂದೆ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ರ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಮೇತ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಳಗ ಇವತ್ತೇನು ಸಭಾ ಆಯ್ತು, ಭವ್ಯ ಸಭಾ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಹಿಂಗರದ ಅನ್ನದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕದಾಗ 8 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಉಮೇದಾರರ, 8 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಉಮೇದಾರರ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ, ಆ ಬಾಣಿನ ಮ್ಯಾಗ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಡಿಸ್ ತರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬರ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद रे. खूपच सुंदररित्या जे आहे आताच आपल्या सर्वांचे लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांची जे प्रचंड सभा जी आहे वळसंग गावातील या भव्य दिवस शंकरलिंग मैदानामध्ये जे संपन्न झालेली आहे. वळसंग जिल्हा परिषद गणाच्या इतिहासामध्ये हे सर्वात जबरदस्त अशी जी आहे सभा होती. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढा मोठा राजकारणी जे आहे वळसंग गावामध्ये आलेला नव्हता. उपमुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी येऊन सभा घेतलेली नव्हती. तसं वळसंग गावाला जे आहे आपल्या भारताचे जे पिता आहेत, राष्ट्रपिता आहेत, आपले महात्मा गांधीजी येऊन गेलेले आहेत. तर त्यांच्यापेक्षा मोठा माणूस कोणी येऊ शकत नाही वळसंग गावाला. परंतु राजनैतिक दृष्ट्या जे आहे उपमुख्यमंत्री वळसंग सारख्या गावाला येऊन या ठिकाणी आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रचार सभा घेतो, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण जिल्हा परिषद पंचायत समिती ही निवडणूक जी आहे कार्यकर्त्यांची निवडणूक मानली जाते. 5 वर्ष जे आहे कार्यकर्ता आपल्या नेत्यासाठी, आपल्या मुख्यमंत्रीसाठी, आपल्या आमदारासाठी, खासदारासाठी झटत असतो, त्याचा प्रचार करत असतो, त्याच्या सभा घेत असतो. आणि ही निवडणूक अशी असते ज्या ठिकाणी जे स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, खासदार जे आहेत त्या कार्यकर्त्याच्या प्रचारासाठी गावोगावी जे फिरत असतो आणि त्याच्या प्रचारासाठी धडपड करत असतो. तर अशीच ही आपल्याला सभा या ठिकाणी बघायला भेटली. तर याच सभेबद्दल जे प्रतिक्रिया या ठिकाणी आपण वळसंग गावातील प्रतिष्ठित नागरिक मानले जाणारे, वळसंग गावातील एक ज्येष्ठ नेते मानले जाणारे आपल्या साहेबांसोबत बोलणार आहोत. नमस्कार साहेब. नमस्ते. सर्वप्रथम आपलं एक इंट्रोडक्शन द्या लोकांना. मी मनोज कुमार थळंगे, वळसंग गावचा रहिवासी आहे आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य आहे. विधान परिषदेपासून मी शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश केलो आणि शिवसेना पक्ष वाढवण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. तर मग साहेब कशी होती सभा? पूर्ण सभा एकदम झकास झाली. गेल्या बुधवारी सभा कॅन्सल झाली होती आणि आम्ही नाराज झालो होतो आणि मतदार बंधू बी नाराज झाले होते. परंतु हे रेकॉर्ड ब्रेक आम्ही सभा करून दाखवलं वळसंग गावामध्ये आणि पूर्ण अक्कलकोट तालुका आणि दक्षिण सोलापूर पंचक्रोशीमध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात बहुसंख्येने सभा आम्ही करून दाखवलो. तर शिवसेना पक्षाला जे एक हिंदुत्ववादी पक्ष मानलं जाते, बरोबर. परंतु या ठिकाणी जे आहे आपल्या सर्वांचे लाडके उपमुख्यमंत्री साहेबांनी जे आहे सर्व धर्म समभाव दाखवून जे आहे एका मुस्लिम कॅन्डिडेटला जे आहे वळसंग जिल्हा परिषद गणातून जे आहे तिकीट दिलेलं आहे, त्याच्याबद्दल तुमचं मत काय आहे? मी ह्या गावचा शिवसेना शाखा प्रमुख उपप्रमुख आहे आणि मेत्रे साहेबांनी माझ्यावर प्रेमाने तळंगे तुझ्यावर सोपवतो, वळसंग गावामध्ये तुम्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारीसाठी तुम्ही फार प्रयत्न करू लागलात आणि तुझ्यावर मी सोपवतो, तू कोणाला देतो उमेदवारी दे म्हणून मला माझ्यावर हक्क दिले होते. मी हिंदू मुस्लिम ऐक्य निर्माण करण्यासाठी आरिफ कुरेशी यांना मी निवड केलो आणि आरिफ कुरेशींना सर्वानुमते जिल्हा परिषदचे उमेदवारी आम्ही दिलो आणि SC कॅन्डिडेट म्हणून पंचायत समितीला दिनकर नारायणकर यांना आम्ही पंचायत समितीच्या बी फॉर्म देऊन आम्ही त्यांना उमेदवारी दिलो होतो. तर आता वळसंग गावामध्ये जे एक तिरंगी लढत आपल्याला बघायला भेटणार आहे. या ठिकाणी काँग्रेस सुद्धा आहे, या ठिकाणी भाजप आहे, या ठिकाणी शिवसेना सुद्धा आहे. तर भाजपचे खूप सारे जे सभा आपल्या वळसंग गावामध्ये झाले. मी पत्रकार असल्यामुळे सगळीकडे जात असतो. तर वळसंग मध्ये झालेल्या सभामध्ये आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार साहेबांनी जे आहे एक विधान म्हणलं की बाजार उठलेल्या लोकांना जे मत देऊ नका. तर ह्याच्यावर तुमचं मत काय आहे? समोरच्या पक्षाबद्दल मला काय बोलायचं नाहीये आणि मी बी त्यांचं सभा झालेले मी काय काय झाले म्हणून मी बी चौकशी केलो होतो. परंतु दादांनी आमचा समोरचा पक्ष हे मित्र पक्ष आहे, मी काही बोलणार नाही म्हणून म्हणले होते. तसं मी बी समोरचा पक्ष मित्र पक्ष असल्यामुळे मी बी त्यांच्याबद्दल काही टीका टिप्पणी करणार नाहीये. तर राज्यामध्ये तुमची युती आहे, केंद्रामध्ये युती आहे, आपल्या अक्कलकोटमध्ये युती का झाली नाही तुमच्या मते? स्थानिक मतभेद आहे. स्थानिक मतभेदामुळं युती झालं नाहीये. आम्हाला बी कसं आहे नेत्यांना युती करता आलं नाही, परंतु मतदारांना युती पाहिजे होतं परंतु झालं नाहीये, हे नाईलाज आहे. जर कोइन्सिडेंटली जर काय म्हणतो आपण जिल्हा परिषद मध्ये जर तुम्हाला सभापती बनवण्यासाठी जर युती करायची जर पाळी आली शिवसेनेला आणि भाजपला, तर हे होऊ शकेल का? वरिष्ठांनी काय निर्णय घेते त्याच्यावर आम्ही तयारी आहे. तर आरिफभाई कुरेशींबद्दल तुम्ही काय बोलू शकता का? आरिफ कुरेशी हिरा आहे, तो 100% निवडून येणार आहे. वातावरण चांगलं आहे
काय समोरचा पार्टी कितीही पैशाने मजबूत असेल तरी मतदारांच्या आरिफ कुरेशीवर भरपूर प्रभुत्व आहे आणि आरिफ कुरेशी आणि त्यांचे चारी पाची बंधू लोक आणि त्यांचा समाज पूर्ण त्यांच्या पाठीमागे आहे आणि एक मतांनी त्यांना निवडून आणणार आहेत हे नक्की. शिवसेनेचा मेन मुद्दा काय असणार आहे या जिल्हा परिषद गणासाठी वळसंगच्या? म्हणजे आपल्या जे लोक तुम्हाला वोट करणार आहेत त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता की बाबा आम्ही कोणत्या मुद्द्यावर त्यांनी वोट करावं तुम्हाला? काय विकास कामं व्हावं आणि निरुद्योगी प्रमाण आम्ही कमी करणार आहे आणि रोजगार निर्मिती करून द्यावं हे उद्देश आहे. आणि आत्ताच एकनाथ शिंदे साहेबांनी उद्योग निर्माण करण्यासाठी त्यांनी वरून चौकशी करून उद्योग निर्माण करण्यासाठी इथं काहीतरी पायाभूत सुविधा त्यांनी निर्माण करून देतो म्हणून आम्हाला आश्वासन देऊन गेलेत. तर अशाच प्रकारे जे आहे चर्चा आपली चालत राहणार आहे. आता आपण जे हरिभाई सोबत बोलणार आहोत त्यांच्यासोबत पण जे दोन शब्द घेण्याचा प्रयत्न करूया. दिनकर साहेब आहेत का? हो दिनकर साहेब या की 2 मिनिटं. तर दिनकर साहेब आहेत आपले पंचायत समितीचे अधिकृत उमेदवार. समोर या की साहेब. नमस्कार. जरा फिरव, कॅमेरा फिरवा. दिसायलेत का? हा ओके. तर नमस्कार दिनकर साहेब. नमस्कार. मग तुम्ही तुमचा राजनैतिक प्रवास सांगा, म्हणजे कुठून तुम्ही सुरुवात केली राजनीतीमध्ये आणि आता या पायदानापर्यंत तुम्ही पोहोचला आहात? मी माझं सर्वात पहिलं मत मला स्वतःला टाकलेलं आहे. मी स्वतः 1998 मध्ये युवा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलो होतो तुमच्या गावामध्ये, आमच्या वळसंग गावामध्ये. त्यावेळी मी वळसंग मध्ये जे सर्व टपरी होते ते टपरी काढून सगळे आम्ही शॉपिंग सेंटर जे उभारलेलं आहे वळसंग मध्ये, ते आमच्याच काळामध्ये वळसंग मध्ये शॉपिंग सेंटर उभारलेलं आहे. तिथून आमची कामाची सुरुवात झालेली आहे. त्याचबरोबर आम्ही वळसंग मध्ये पाणी पुरवठ्याचं काम मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी सर्व गावाच्या मदतीनं जलसंधारणाचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. तलाव खोलीकरणाचं काम मोठ्या प्रमाणात आम्ही केलेलं आहे. त्याचबरोबर तनिष्का सकाळच्या माध्यमातून सर्व महिला सबलीकरणाचं काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. त्यामुळेच आमच्या कामाची पावती आम्हाला मिळावी यासाठी मी या पंचायत समिती निवडणुकीला उभारलो आहे. मग कसं वाटलं तुम्हाला आजची जी सभा भरली? एका कार्यकर्त्यासारखे, तुमच्यासारख्या एका लहान कार्यकर्त्यासाठी स्वतः राज्याचा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी आला होता आणि त्यांनी जे तुमच्या प्रचाराचं जे या ठिकाणी तुमचं नाव स्टेजवरून घेतलं तेव्हा तुम्हाला कसं, भावना कशी होती तुमच्या मनात? अतिशय समाधान झालं. माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब आमच्यासाठी या ठिकाणी आले आणि त्यांनी जे धनुष्यबाणाला मत मागितलं. मी सुद्धा लोकांना आवाहन करतो की धनुष्यबाणाला मत म्हणजे एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना मत, सिद्धारामजी म्हेत्रे साहेबांना मत आहे. त्यामुळं धनुष्यबाण पाहिल्यानंतर एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना, लाडके भाऊ एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना आणि सिद्धारामजी म्हेत्रेंना आठवा आणि धनुष्यबाणाला मत टाका, एवढीच मी विनंती करतो. तर तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे तुमच्या समोर जे एकदम खंबीर असे नेते थांबलेले आहेत, काँग्रेसमधनं पण एक चांगलं कार्यकर्ता थांबलेला आहे, भाजपकडनं पण एक चांगला कार्यकर्ता थांबलेला आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं त्यांच्या समोर तुम्ही कसं तुमचा लढा कसं देणार आहात? वैयक्तिक कामाची पावती लोकांनी द्यावी एवढीच विनंती आहे. त्याचबरोबर पक्षाचा पाठबळ माझ्या पाठीमागे आहे. त्यामुळं वैयक्तिक कामाची पावती लोकांनी द्यावी आणि पक्षही पाहावा अशी मी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद. तर अशाच प्रकारे जे आपण दिनकर साहेबांशी बोललो आणि त्यांचं एक साधारण कार्यकर्ता आहे, कसल्याही प्रकारचं धनशक्ती नाही, कसल्याही प्रकारचं त्यांच्यावर जे कसल्याही प्रकारचं डाग नाहीये, कसल्याही प्रकारचं जे भ्रष्टाचाराचं त्यांच्यावर जे आहे काय म्हणतात करणार पण नाहीत आणि त्यांच्यावर कोणता डाग सुद्धा नाही भ्रष्टाचाराचा. असाच एक कार्यकर्ता जे या ठिकाणी जनतेमधून उठून जे आहे या ठिकाणी नेता बनण्यासाठी उभारलेला आहे, या ठिकाणी पंचायत समितीसाठी उभारलेला आहे. तर मी पत्रकार आहे, मी कोणाला आश्वासन करू शकत नाही, परंतु एका कार्यकर्त्यासाठी तुम्ही जे मत करावं अशी माझी खूपच सुंदररित्या या ठिकाणी जे आपल्या वळसंग गावामध्ये जे आहे, वळसंग गावाच्या इतिहासामध्ये एक भव्य दिव्य अशी सभा भरली होती, ज्या ठिकाणी जे महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचे लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ, आपल्या सर्वांचे लाडके एकनाथजी शिंदे साहेबांची जे सभा संपन्न झाली. खूपच सुंदररित्या त्यांनी जे 30 मिनिटं या ठिकाणी जे आपले वेळ देऊन वळसंग गावामध्ये जे आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी प्रचार सभा घेतली. तर याच प्रचार सभेबद्दल जे आपण आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, आपल्या सर्वांचे अक्कलकोटचे भाग्यविधाते म्हणले तरी चालतील असे शंकररावजी म्हेत्रे साहेबांसोबत आपण या ठिकाणी बोलणार आहोत. तर नमस्कार साहेब. नमस्कार, मी शंकर म्हेत्रे बोलतो. तर साहेब, पूर्ण जे सभेला जे प्रतिसाद भेटलं वळसंगच्या नागरिकांचा, पूर्ण अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूरच्या नागरिकांचा, त्याच्याबद्दल तुमचं मत काय? ते शिवसेना ते पक्ष प्रमुख आहे एकनाथ शिंदे साहेब आणि म्हेत्रे साहेबांचं कार्य म्हणा, विकास म्हणा, याच्यामुळे हे तुम्हाला एक गर्दी दिसते. आणि शिवसेना जे मुख्यमंत्री होते एकनाथ शिंदे साहेब, त्यावेळी जो निधी दिले
अकोटमध्ये जे बसस्टँड काम चालू आहे, सगळे बसस्टँडचा निधी जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिले आणि मल्लिकार्जुन मंदिर जे काम चालू आहे ते पण एकनाथ शिंदे साहेबांनी निधी दिले. ह्याच्यावर आपले आमदार साहेब म्हणत आहेत की त्यांच्या अंडर हे काम होत आहे म्हणून सांगत होते त्यांनी सभेमध्ये परवा. कोणाच्या अंडरमध्ये? आपल्या आमदार साहेबांच्या अंडरमध्ये व्हायला बरोबर, ते आमदार आहे. विकास निधी आम्ही दिले ना, एकनाथ शिंदे साहेब. निधी तुम्ही दिला, काम त्यांनी केलं. त्यांनी केलं. हा, त्यांचं काम आहे, तुम्हाला माहित आहे की. बरोबर आहे सर. हा, ते पण सांगायचं का? नाही बरोबर. मग तर सर एक प्रश्न विचारतो. खूप साऱ्या सभांना मी त्यांच्या गेलेला आहे. त्यांनी म्हणत आहेत की बाजार उठलेल्या लोकांना जे आहे तुम्ही मत करू नका. ह्याच्यावर तुमचं काय प्रतिक्रिया आहे? म्हणजे काय? म्हणजे त्यांना जे आहे पहिलाच 2 वेळा नकार दिलेला आहे जनतेने, परत त्यांना तुम्ही कशाला वोट देता? त्यांनी आल्यावर त्यांचं काम होणार नाही, ट्रिपल इंजिन आपली सरकार होईल, तर ह्याच्यावर तुमचं मत काय? ते महायुतीमध्ये आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पक्षामध्ये आहे, काम कसं होत नाही? हा, बरोबर, काम होणारच ना. एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे दिलेलं तेच काम चालू आहे. बरोबर. यांनी 1.5 वर्ष झाले म्हणजे मुख्यमंत्री साहेब आहेत, अजून त्यांच्याकडे अजून काही निधी आला नाही. फक्त एकनाथ शिंदे साहेब जे मुख्यमंत्री असताना जे निधी दिलेले तेच काम चालू आहे सगळीकडं. बरोबर. मग हे बीजेपी वाले सगळे खोटे सांगतात. एक नंबर खोटाडे आहे बीजेपी. बरोबर. तर साहेब तुम्ही या ठिकाणी मतदारांना काय आश्वासन करू इच्छिता शेवट? मतदारांना सगळ्यांना माहित आहे सिद्धाराम म्हेत्रे कसा आहे, म्हेत्रे घराणा कसा आहे, आणि बाकी आपले जे उमेदवार आहेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार आहे एकदम निष्ठावंत उमेदवार आहेत. 100% ते सगळे निवडून येणार आहे. का म्हणजे त्याच्या पाठिंबा एकनाथ शिंदे साहेब आहे आणि म्हेत्रे साहेब आहे. म्हेत्रे म्हणजे पार्टी म्हणजे म्हेत्रे. हा, आरिफबाईंबद्दल आपले काय मत आहेत का सर? हरिभाई एक कट्टर निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे आमचं पहिल्यापासून, म्हणून त्यांचे कार्य बघून आम्ही त्याला तिकीट दिले, मग ते निवडून पण येते. नक्की सर. खूप खूप धन्यवाद सर. या ठिकाणी जे तुम्ही खूपच सुंदररित्या आपले मनोगत व्यक्त केलं आणि आम्हाला वेळ दिला याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक्यू. शुक्रिया. शुक्रिया. खुदा हाफिज. धन्यवाद. एक फोटो निकाल. एक फोटो. एकच महत्वाचा प्रश्न जे आहे शंकर साहेबांना आपल्याला विचारायचं राहिलं की हिंदू मुस्लिम जे आहे खूप आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असू दे भारतामध्ये जे आहे खूप जास्त जे आहे तेढ निर्माण करण्याचा जे प्रयत्न चालू आहे. हिंदू मुस्लिम जे आहे भांडण लावायचा जे प्रयत्न चालू आहे, परंतु या ठिकाणी जे म्हेत्रे साहेबांनी व शिंदे साहेबांनी जे आहे एक मुस्लिम कॅन्डिडेटला या ठिकाणी तिकीट दिलं, त्याच्यावर तुमचं मत काय आहे? त्याच्याबद्दल पण लोक या ठिकाणी सांगत आहेत की कशासाठी दिलं म्हणून. ते ऍक्च्युअली कसं आहे, हिंदू मुस्लिम म्हणजे काय फक्त भाजपवाले करतात, बाकी इतर आम्ही करत नाही. आम्ही सगळ्यांना घेऊन जाणारे एक आम्ही आहे म्हेत्रे. हा, म्हणून आज एवढं आम्हाला लोक एवढं मानतात, एवढं लोक येतात. तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी 5 जून 2025 त्यावेळी पक्ष प्रवेश होतं, त्यावेळी लाखो संख्येने लोक आले होते आमचं पक्ष प्रवेशासाठी. ह्याचा अर्थ म्हणजे काय, म्हेत्रेवर प्रेम करणारे म्हणजे काय, सगळ्या समाजाला घेऊन जाणारे म्हणून एवढं प्रेम आहे. म्हणून आम्ही ते जात वगैरे काही बघत नाही, त्यांचे कार्य त्यांची निष्ठा हे सगळे बघून आम्ही त्यांना तिकीट दिलेलं आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा जात धर्म वगैरे काय बघितलं नाही, फक्त एक कार्यकर्ता कामाचा आहे. बरोबर आहे. फक्त कार्यकर्ता सच्चे कार्यकर्ता आहे, निष्ठावंत आहे, ते काम करणार आहे. लोकांचं काही काम असलं तर बघून जाणार, पळून जाणार आहे. हे सगळं आम्ही सर्वे करून असले लोक आम्ही दिले, ते जात वगैरे काही बघितलं नाही. तर धन्यवाद साहेब, खूप सुंदररित्या तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. बीजेपी जे आहे सत्तेसाठी कोणासोबत पण युती आघाडी करायला तयार आहे स्थानिक पातळीवर, परंतु जेव्हा दुसऱ्या पक्षाची लोक कोणत्या मुस्लिम कॅन्डिडेटला जेव्हा तिकीट देतात तेव्हाच त्यांना आक्षेप काय असते सर? त्यावेळी त्यांचे हिंदुत्व कुठं जाते. परवा नगरपालिका झाले आपल्या अक्रोडमध्ये, ते पण मुस्लिम कॅन्डिडेटला उमेदवार दिले. मग ह्यांनी कसं हिंदुत्व म्हणतात तुम्ही भाजपला? फक्त त्याला भाजपला खुर्ची पाहिजे, उगा प्रचार करायचं वेगळं, नंतर इलेक्शन झालं तर वेगळं, दिशाभूल करून. म्हणून हे जातीवादी म्हणजे कसं आहे, हे फक्त भाजपला करतात. फक्त माझे
मतने कसं आहे, जाती म्हणजे काय, जाती धर्म, जात म्हणजे दोनच आहे, एक महिला एक पुरुष, दोनच जात आहे माझ्या हिशोबाने. तुम्हाला काय वाटतंय? बरोबर आहे की साहेब, माणुसकीपेक्षा जात कोणती मोठी नाही. हा, म्हणून जात कुठला पण नाही, फक्त भाजप इलेक्शन आलं की जातीवादी करतात, पण ऍक्च्युअली जातीवादी म्हणजे जात फक्त दोनच आहे, एक महिला आणि एक पुरुष, बाकी काय बाकी काय नाही. बोला की. जिथं जिथं भाजपचं मुस्लिम उमेदवार असतात तिथं त्यांना सर्व लागतात, आणि आम्ही दुसऱ्या पक्षाने जर मुस्लिम उमेदवार दिलं तिथं म्हणतात हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व. आता आमचा आरिफभाई कुरेशी असं आहे, गेल्या काही वर्षापासून मेत्रे साहेबांचे समर्थक आहेत, आणि वळसंगच्या गावातील सर्व आमचे जे नेतेगण आहेत त्यांनी सर्वजण मिळून आरिफभाई कुरेशींचं नाव सुचवलं, आणि आरिफभाई कुरेशीचं निष्ठा बघून मेत्रे साहेबांनी त्यांना तिकीट दिलंय. ह्यावरूनच कळतंय की मेत्रे परिवार कसा आहे. ह्या तालुक्यामध्ये सर्व जाती धर्माला सोबत घेऊन, हरलो तरी बी सोबतच, जिंकलो तरी बी सोबत घेऊन जाणारे शंकरजी मेत्रे आणि सिद्धारामजी मेत्रे हे दोघं बंधू आहेत. हे तालुक्याला कळालेलं आहे. येत्या काळात ह्या तालुक्याचे खरे भाग्य विधाते मेत्रे परिवार आहे हे तालुक्यातील जनता दाखवून देईल. तर अशाच प्रकारे जे आहे विविध नेत्यांशी कार्यकर्त्यांशी या ठिकाणी आपण वार्तालाप केली, आणि त्यांचं मत जे आहे या ठिकाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. माझ्यासारख्या एका छोट्या पत्रकाराला जे आहे त्यांनी आपलं वेळ दिलं, याकरिता जे आहे मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. आणि तुम्हाला हेच आश्वासन करतो की ही निवडणूक जी आहे कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. जो कार्यकर्ता तुमच्यासाठी धावपळ करतो, जो कार्यकर्ता तुम्हाला वेळ देतो, जो कार्यकर्ता तुमच्या हाकेला धावून येतो, अशा कार्यकर्त्याला जे आहे तुम्ही मत करा. मी पत्रकार आहे, मी कोणत्या पक्षाबद्दल तुम्हाला सांगू शकत नाही, परंतु फक्त मी एवढंच आव्हान करू इच्छितो की 7 तारखेला जे आहे सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत जे आपले निवडणुका होणार आहेत, तर आपापल्या जवळच्या पोलिंग बूथ मध्ये जावा आणि अशा कार्यकर्त्याला निवडा जो कार्यकर्ता तुमच्या हाकेला धावून येतो, जो कार्यकर्ता तुमच्या एका फोन कॉलवर जे तुमचे सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. आणि असेच काही कार्यकर्ते जे आहेत आपण या मंचावर पाहिले, त्यामध्ये जे आपले आरिफभाई कुरेशी होते त्यांना वोट करा म्हणून मी सांगू शकत नाही, परंतु तुम्हाला जर चांगले वाटत असतील, त्यांनी जर तुमचे काम करू शकतील असं वाटत असेल तर त्यांना नक्की वोट द्या. आणि मेत्रे साहेबांनी जे आहे, मेत्रे साहेब सांगत आहेत की आरिफभाईंना जे तुम्ही वोट करा आणि जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी जे तुम्ही निवडून आणा. तर एवढे बोलून मी माझे शब्द संपवतो. धन्यवाद.